مایان پند و حکمت داری تعلیم بس رنجه کشیدی ای معلم با مایان پند و حکمت داری تعلیم بس رنجه کشیدی ای معلم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم با مایان پند و حکمت داری تعلیم بس رنجه کشیدی ای معلم با مایان پند و حکمت داری تعلیم بس رنجه کشیدی ای معلم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم قسم خوردم با جان تا روز هسته همیشه دوست دارم این وطن را قسم خوردم با جان تا روز هسته همیشه دوست دارم این وطن را با مایان پند و حکمت داری تعلیم بس رنجه کشیدی ای معلم با مایان پند و حکمت داری تعلیم بس رنجه کشیدی ای معلم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم برای روزگاری نسل سالم مؤلم چراغی راه انسانی مؤلم جهانی علم و عرفانی مؤلم چراغی راه انسانی مؤلم خیرت پرور سخن گستر تو باشی با جسم معرفت جانی معلم خیرت پرور سخن گستر تو باشی با جسم معرفت جانی معلم
چراغی راه انسانی معلم، جهانی علم و عرفانی معلم، چراغی راه انسانی معلم، خیرت پرور سخن گستر تو باشی، به اسم معرفت جانی معلم، خیرت پرور سخن گستر تو باشی، به اسم معرفت جانی معلم. جهانی علم و عرفانی معلم، چراغی راه انسانی معلم، جهانی علم و عرفانی معلم، چراغی راه انسانی معلم، خیرت پرور سخن گستر تو باشی، به اسم معرفت جانی معلم، خیرت پرور سخن گستر تو باشی، به اسم معرفت جانی معلم، به اسم معرفت جانی معلم. السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. در خدمت شما مثل هر وقت در برنامه فردای تاجیکستان شوکت محمد هستم و برنامه امروزه ما بخشیده به همین روز کسبی معلمان است. روز کسبی معلمان یعنی چی؟ از سال 1965 تا سال 1993 از 29 سپتامبر طبق فرمان پرزیدیوم شورای عالی SSR این روز را روز 5 اکتبر را روز معلمان اعلان کرده بودند و از سال 1994 به بعد هر روز یک شنبه اول ماه اکتبر روز معلمان دانسته می شود. و تماشابینان عزیز، این روز جهانی معلمان است. همچنین بنا به تصمیم یونسکو، سازمان آموزشی و علمی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد، از سال 1994 به این سو هر سال در امروز آموزگاران روز کسبی خود را جشن میگیرند. حالا در 100 کشور دنیا سنه 5 اکتبر را روز جهانی معلمان میشناسند. حالا
тамошобинони азизи гиромӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук мебинем ки ҳама ҳамдигарро ба рӯзи муаллимон хусусан устодон ва кормандони соҳаи маориф ҳамдигарро ба ин рӯз табрик карда истодаанд ва чанде аз қадри муаллиму манзалати муаллим ҷойгоҳи муаллим суҳбатҳо шуда истодааст. мо хостем табрики худро ва сухан дар бораи ҷойгоҳ ва қадру манзалати муаллимро аз ҳамин барномаи фардои тоҷикистон оғоз кунем. ҳайати эҷодии паём якое ки устодон, муаллимон ва ҳама омӯзгороне ки барои тарбияи насли наврас, барои тарбияи ҷомеа ҳаёти худро сарф кардаанд, новобаста аз мушкилиҳое ки дар Тоҷикистон аст, ҳама ин мушкилиҳоро ба тан гирифта таълими худро, тадриси худро давом дода, ҷонфидоёна машғули таълиму тадрис ҳастанд. Ба ин рӯзи касбиашон табрик мегӯям ва умедворам ки муаллими омӯзгор қадраш дар кишвари азизам аз ҳама боло бошад ва ман ба ин умед ҳастам ки ҳатман агар мо пешрафти кишварро хоҳем, фардои неки Тоҷикистонро хоҳем, агар хоҳем ки кишвари мо гулгулшукуфон бошад, агар хоҳем ки маърифати шаҳрвандии мо, маърифати шаҳрвандони мо боло шавад, мо ҳатман бояд қадри омӯзгорро баланд бардорем. дар кишваре ки мехоҳад пешрафт кунад, албатта қадру манзалати омӯзгор аз дилхоҳ вазир бояд боло бошад. чуноне ки вазир ба як ҷамоа меравад, дар он ҷо ҳама аз ҷой мехезанд, дастҳо пеши бар мешаванд. ба устоди муаллим ҳамин қадар бояд ҷомеа қадру манзалат қоил бошад ва бояд маоши устоди муаллим на камтар аз ягон вазир бошад, балки маоши муаллим аз маоши дилхоҳ вазир бояд боло бошад. баъд аз он мо бо боварии комил метавонем бигӯем ки ба устоди муаллим мо қадру манзалат қоил ҳастем. баъд аз он мо метавонем бигӯем ки устоди муаллим метавонад ҷомеаи моро пеш бибарад. то ин ки мо ба устоди муаллим қадр қоил набошем, ба устоди муаллим маоши дуруст дода натавонем, манзалати устоди муаллим баробари вазирҳо набошад, ин ҷомеаи мо пеш намеравад. ҳоло пеш аз саршавии барнома ду наврас дар бораи муаллим суруд хондан. фақат меҳри муҳаббат ба муаллим, ҳурмату эҳтиром ба муаллим дар ҳамин сурудҳо мондаасту халос. фақат дар шеър мондааст, дар шеъри ҳамин бачагон мондааст халос. аммо чун муаллим гуфта ин наврасакон суруд хондан, ҳоло мо дар суруд хеле пешрафтагӣ ҳастем. чунон суруд мехонем ки ба ҳеҷ гуфтор рост намебиёяд. аммо дар асл оё ҳамин чизе ки ин наврасакон хонда истодаанд оё дуруст аст ки гуфта истодаанд маҳбубиву дилсӯзиву ғамхор муаллим? оё маҳбубию дилсӯзии ву ғамхори муаллим ки ҳама мо медонем, агар дилсӯзии ғамхори муаллим намебуд, ба ин маошҳои кам дар Тоҷикистон ягон устоди муаллим ки ба худаш эҳтиром қоил аст кор намекард. яъне дилсӯзиву ғамхори муаллим дуруст аст, аммо маҳбубияти муаллим то чӣ ҳад? оё муаллим дар ҷомеа маҳбубият дорад? бояд ба ин савол ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ҷавоб бигӯяд. ҳоло муаллими
مهربانه که به ما طوری 11 سال درس میدهد در چه حالت است؟ ما میخونیم محبوب و دلسوز و غمخوار معلم گفته، اما دوامش چی است؟ تا روز معاش از همه قرضدار معلم. بله، محبوب و دلسوز و غمخوار معلم، تا روز معاش از همه قرضدار معلم. بیچاره معلم رو تا درجه برده رسانیده ایم که تا درجه گرفتار کرده ایم که از این معاشش تا بابای معاشش در روی خط مغازه های مال های طلبات هر روزه همه قرضدار زیاد معلم است. برای چی؟ برای آن که دستنیگر است، تمام وقتش با تعلیم و تدریس میگذرد، دیگر برای خودش وقت نمییابد که باز هم به یگان تجارت مشغول باشد، به یگان بیزنس یا که دهقانی مشغول باشد. تمام نمیتواند مشغول بودن و تمام روزش با درس و تدریس، بعد از مکتب رو ساعتهای درسی تمام شده، مکتب رو تمام کرده آمدنش کاری مکتب رو خانه می بیاید، کارهای سنجشی، کارهای کنترلی، دیکتانت خوانندگان رو تفتیش میکند، به درس فردا آمادگی میبیند، برای به درس فردا آمادگی دیدن چند کتاب باید مطالعه کند. یعنی روزش به تمام با یاد مکتب، با یاد تعلیم، با یاد تربیه میگذرد، به دیگر کار مشغول شده نمیتواند. اما در نهایت چی است؟ یک معاش ناچیزی که از این ماهش به ماه دیگرش نمیرسد و دائم در روی خط قرضداران مغازه ها هست، دائم در روی خط قرضداران مغازه ها. البته من اینجا درباره معلمان گفته ایستادم که آنها انصاف دارند، وجدان دارند، دلشان به ملت، دلشان به جامعه میسوزد و تمام حیاتشان را با صبر و تحمل به همین ناداری ها به تعلیم و تربیه بخشیدند. در بین آموزگاران بیزنسمن ها خیلی زیاد هستند، نامشان در روی خط آموزگاران است، خودشان در روسیه موی انگار میفروشند، میوه فروشی دارند، بعضیشون دکانداری میکنند در روسیه، بعضیشون به ساختمان مشغول هستند. این خیلی استادان هم داریم، نامشون در مکتب، خودشون در روسیه. بعضی از استادان هم داریم که 1 ساعت 2 ساعت رفته بدون هیچ تیاری، بدون هیچ آمادگی در مکتب گزیته میخوانند، یگان از حادثه ها خوانندگان رو باخبر میکنند، گزیته میخوانند، بعد میروند از پی دهقانی، میروند از پی کشت کار یا تجارت یا سودا در بازارهای تاجیکستان. بله، این گونه آموزگارهای هم رو داریم. وقتی که آموزگار به بازار آواره می شود، به دهقانی آواره می شود، کی فکری خیالی و به تعلیم و تربیه می شود؟ به این حالت آورده رسانیدن آموزگار ما رو به کجا می برد؟ البته ما رو همچون یک جامعه عقب مانده به دنیا معرفی میکند این حالت. و وقتی که هوش یاد آموزگار به شکمش را سیر کردن است و این مبلغی که به آموزگار داده می شود او را قانع کردن نمیتواند، همین حالت بس است که آموزگار نتواند تمام هوش یادش را به تعلیم و تربیه بخشد و همین حالت بس است که ما آموزگار را مجبور کنیم هوش یادش از مکتب دور شود، از تعلیم و تربیه از شاگرد هوش یادش دور شود، به خود آواره شود و استاد نتواند که تعلیم و تربیه را در مکتب درست به راه ماند. همین بس است.
حکومتی که پیشرفت ملت را نمیخواهد، حکومتی که پیشرفت و ترقیات جامعه را نمیخواهد، همین بس است که معلم را قدرش را پست ببرد، معلم را دستنگر کند، گردن کج و زبان کوتاه کند، معلم را تا به این حالت آورده رساند که دلش نشود سال ماه یک مرتبه به خودش یک سر و لباس درست خرد، یک سر و لباس درست پوشد. معلمی که یک نمونه باید باشد، معلمی که یک عبرت جامعه باید باشد، ما معلم را در پیش شاگردانش، در پیش خوانندگانش در حالت مضطری نگه می‌داریم و حالت مضطری برده می‌رسانیم. معلمی که با کامپلکس خودکامبینی در پیش شاگردانش درس میگوید، گپ خود را درست عهده کرده گفته نمیتواند. حالا ما دیده ایستادیم چند شاگردان در رسانه ها خواندیم، در شبکه‌های اجتماعی دیدیم چند شاگردان معلم را بی‌ملال گپ میگردانند، معلم را میزنند، معلم را مسخره میکنند، معلم را مذاق میکنند، سر لباسش را مذاق میکنند، پای افضالش را مذاق میکنند. برای چی؟ برای اینکه بیچاره معلم یک کاستوم را پوشیده است، شاید 10 سال پیش 15 سال پیش خریده باشد، شاید با همین کاستومش با 15 ویپوسکنیک ها، یعنی با 15 ختم کننده ها درس گفته باشد. بعضی از شاگردانش مکتب را ختم کرده رفته دانشگاه را تمام کرده آمده آموزگار میشوند که این آموزگاری بیچاره که به این آموزگاری نو درس داده بود، حالا هم با همون کاستوم، حالا هم با همون کرته، حالا هم با همون گالستوک است. به همین حالت آورده رسانیدن آموزگار آیندهش چی است؟ آیندهش عقیمانی است، از معرفت دور شدن است. حالا ببینید وقتی که آموزگار هوش یادش به تعلیم نیست، هوش یادش به تدریس نیست، هوش یادش به تربیه نیست، او نمیتواند یک شاگرد درست به جامعه پیشنهاد کند، به جامعه بدهد تربیه کرده. طول 30 سال است مکتب های ما درس داده ایستادند، تعلیم طول 11 سال حتمی است در مکتب ها. اقلا صنف 9 را باید ختم کرد، حتمی است. اکثریت معلومات میانه میگیرند، معلومات میانه عمومی. اما عاقبت چی؟ عاقبت برق خانه خاموش شود. برق خانه خاموش شود. همین چی است برق خانه؟ همین 2 سیم را به جای لازمیش پیوست کردن. حتما به الکتریک زنگ میزنیم، الکتریک میکوبیم که برق خانه را درست کرده. یک رزیتکه میگیم، چی میگیم؟ وایران شود، حتما با الکتریک دعوت کردن آمد در کار. یا زنک خانه 11 سال مکتب خونده است، مکتب میانه رو ختم کرده است، آمده است سویت خانه مرد، یک رزیتکه شد میترسد که به او دست رساند، چون صرفم نمیرود مبادا خانه را نسوزاند، حالت سوختار به میان نبیاید، تا بگه شوهرش از کار آمدن بی برق میشیند، با شوهر بیچارهش از کار میبیاید و هم شاید نیمی از مردان هم شاید صرفم نروند. بسیاری از مردان حالا روسیه ساختمان رفتگی هستند، بعضی چیزها رو صرفم میروند. اما این هم استثنا نیست که بعضی از مردهای ما یاری جورایشان رو شاید دعوت کنند، بیا همین سویت ما مرده است، یک بار بینچی گجایش چیکار شده است گفته. لیکن اینها همه همون فن فیزیک خوندگی هستیم. نخواد همین یک برق رو به هم پیوستن چقدر مشکلی ها داشته باشد. یا که بسیاری از کارهای خانه که در تعلیم مهنت در مکتب درس داده می شود،
بسیار از کارهای خانه برای عادی‌ترین کارهای خانه ما با استا نیاز پیدا میکنیم که باید استا بیاید او کار را درست کند، حالا که ما 11 سال در مکتب تعلیم مهنت خوندگی هستیم. اما یک کارهای عادی‌ترین خانه از دست ما نمی‌بیاید. برای چی این خیلی است؟ برای آنکه همین تعلیم مهنت در مکتب درست بر راه مانده نشده است. سالهای دوران اتحاد شوروی یادم هست اکاهای ما در مکتب چند چیز می‌ساختند. حتی مکتب آنها را می‌فروخت. مثلا گرفت در مکتب ما یادم هست در مکتب رقم 13 به نام کمال خوجندی ناحیه 8 یک قطعه ارسالی می‌ساختند. قطعه‌ای که در داخل آن توسط پوچته مردم چیزهای خود را به دیگر کشور خصوصا به روسیه گسیل میکرد یا که به خدمت حربی گسیل میکرد. همین خیل قطعه پوسلکه میساختند در مکتب، اون رو میفروختند، به کمبودی های مکتب شاید صرف میکردند. مکتب اینگونه کارها داشت، همین چیزها را طلبه های مکتب میساختند. صد تشکر میگویم به استادانی که این کارها را تشکیل کرده بودند. و این چیز شاید در دیگر مکتب ها هم وجود داشت. بسیاری از چیزهای میساختند. حالا چی؟ حالا با عادی ترین کاری که در خانه پیدا می شود باید ما پیش استا برویم یا استا را دعوت کنیم. در همین حالت قرار داریم. برای چی؟ برای آن که در تعلیم مهنت بچه ها میبرن فوتبال بازی میکنن، بچه ها میبرن والیبال بازی میکنن، دخترکان لپته بازی و سنگچه بازی میکنن، تعلیم مهنت با همین تمام بشود. بسیاری از استادان که در خانه به دهخانه آواره شدگی یا که روزهایی که باید فردایش به درس آمادگی بینن به بیزنس آواره شدگی، فردایش میبینن چیزی گفتنی به شاگرد ندارن، گزیت خوانده میروند. بعد نهایت کار همین شده است. نهایت کار چی شده است؟ باز 11 سال تعلیم نتیجهش این است که ما فقط استریتیل استحصال میکنیم، فقط مهاجر استحصال میکنیم. از تاجیکستان 11 سال مکتب بخوند خواننده، بعد از مکتب را تمام کردن چی میشود؟ مهاجر. یعنی استحصال مکتب مهاجر است. از یک مکتب 3 4 یا 2 3 نفر خواندن میروند، تحصیل را در مکاتب عالی یا کالج ها یا میانه مخصوص دوام میدهند. باقی مانده دخترها باشن شوهر کرده میروند، ماندگی ها چی؟ مهاجر. مهاجر تمام. یگان کارخانه نیست که در او کارخانه تجربه بگیرند و اگر مهاجرت هم کردن او تجربهشان به آنها کار دهد. این رو هم نداریم. پس یعنی حتی گفتم ممکن است سیستمی تعلیمی که این 30 سال استقلالیت ما پیاده کردگی هستیم نتیجهش فقط صادرات مهاجر شده است. صادرات مهاجر. همه کشورهای دنیا اگر مالهای کارخانه و کارگاه‌های خودشان را صادرات کنند، صادرات ما صادرات انسان است. ما انسان صادرات میکنیم، مهاجر صادرات میکنیم. با کشورهای پیشرفته با روسیه غلام صادرات میکنیم، غلام حلقه و گوش. هر مشکلی که بالایش پیش آمد میداند که در تاجیکستان نه جای کار یافته میتواند، نه معاش خوب تاجیکستان دارد. در کشور میزبان به هر مشکلی که بالایش پیش آمد سرخم میکند، صبر میکند، تحمل میکند تا اینکه یک برده نان به دست بیارد. نتیجه تعلیم تدریس، سیستم تعلیم تدریس در تاجیکستان همین است. در تاجیکستان ما چی داریم؟ گپ.
اگر همین تلویزیون تاجیکستان رو تماشا کنی فکر میکنی از تاجیکستان دیده کشور پیشرفته نیست. از تاجیکستان دیده خوانندگان پیشرفته نیستند. در فلان المپیاده ها فلان قدر جای یکم را گرفتن، جای دوم را فلان 100 نفر جای های نمایان را گرفتن، بهترین شدن و هاکذا ها. رکلام دوت میکند، رکلام و شعارها برای حرمت و احترام معلم و بلند برداشتن سطح سواد طلبه و دانشجو به درجه است که لافش یعنی آسمان بوس است. اما درستر نظر کنید این همه در یک سطح شعار میماند. گفتی شاعره شیرین کلام گل رخسار صفیه چمنی هزار دستان وطنی شعار مستان. درست است. تاجیکستان وطن شعار مستان. ما با شعار مستیم. این شعارها در عمل هیچن. بسیاری از این نفرانی که در مکتب ما تعلیم میدهیم بیشتر با آنها ما کتاب را از یاد میکنیم. بله، بیشتر با آنها کتاب را از یاد میکنیم. اما با همین خود را قانع میکنیم. وقتی که یک طلبه برآمد از کتابی از خود کردهش برآمد گفت شین 5 بهات 5 من همین خیلی درس را آماده کردن در کار، همین خیلی درس به تیار شده آمدن در کار، اما نظری او درباره همون چیز خواندگیش رو نمیپرسیم. ما در مکتب اندیشه از یادکنی را طلب میکنیم لیکن اندیشه رانی رو نه. اندیشه از یادکنی را تعلیم میدهیم اما طلب نمیکنیم که باید شاگرد اندیشه رانی هم داشته باشد. مهارت اندیشه، گفتن اندیشه خود، فکر مستقل خود را هم داشته باشد. انا برای همین هم تاجیکی بیچاره گپ دهانش را عهده کرده گفتن نمیتواند دایم، چون که به او اندیشه خود را مستقلانه گفتن را ناموختند، بلکه اندیشه مستقل در جامعه تاجیکی چی شده است؟ دایم سرکوب شده است. از مکتب سر می شود، اندیشه مستقل سرکوب می شود تا به آخر اندیشه را سرکوب می کنند، اندیشه مستقل را. برای همین در جامعه تاجیکستان انسان همین خیلی تربیت می‌یابد که حق اندیشه مستقل ندارد. تعلیم میدهند، قاری از یاد برآمده گفت شین بهایت 5 همین خیلی تیار کرده بیاین. یک دو سوال درباره همین مسئله که گفت، همین چیزی که از خود کرده آمده است، یک دو سوال نمیدهند که اندیشه اش چیست. برای چی؟ حتی معلمان، من وقتی با یک چندین سال دیرکتور مکتب شده کار کردگی انسان صحبت کردم، میگوید که حتی با معلمان منع شده است که شاگرد به اندیشه کردن وادار کنند. چرا؟ برای اینکه شاگردی که به اندیشه مستقل گفتن عادت میکند، به باور اونها اپوزیسیونر تربیت میافته است. فکر رو بینید، از اختراع رو دیدید؟ طلب کردن که تربیت رو درست به راه مانید، مبادا از همه کودکی بچه ها رو اپوزیسیونر تربیت نکنید. یعنی راه های اندیشه مستقل از خود مکتب گرفته می شود. در دانشگاه هم همین است. در دانشگاه بیشتر به جای آن که اندیشه مستقل باشد، به جای آن که یک دانشجو نسبت هر یک مسئله فکر خودش را، اندیشه خودش را داشته باشد و بگوید،
او بجز پیشوا پرستی بجز مارشروف که دیگر هیچ چیز رو نمیداند. ندرست میگم تماشابینان عزیز؟ حالا خواهش میکنم با این فکرهای من شما هم ملاحظه هایتان را بگویید و به شما ما امکان میدهیم در دوام برنامه می توانید وارد برنامه شوید، وارد استودیو شوید، توسط واتساپ زنگ زنید، رقمش اینجا نشان داده شده است، در خط روان رفته ایستاده است و همچنین می توانید توسط لینک استریمیارد وارد برنامه شوید و فکر اندیشه های خود را بگویید. اگر ما نادرست میگوییم با دلیل با اثبات بگویید که ما نادرست گفته ایستاده ایم و اگر درست میگوییم و باید این مسئله رو بحث کرد، خواهش میکنم از یکایی که شما که دیگران را به این بحث دعوت کنید تا اینکه بحث ما گرم شود و به یک نتیجه بیاییم. حالا یک چیز رو اشاره کنم، پیش از برنامه با یک دوستم صحبت بکردیم درباره همین برنامه امروزه ما. هم دوستان گفتن که میدونید بچه‌های خولیگانی که در مکتب‌ها استادان رو گوش نمی‌کنند، درس رو نمی‌خوانند، از درس می‌گریزند، یکی میشنویم که تاجری کلان شده‌اند یا که به دانشگاه قبول شده یک دانشجوی پیشصف شده‌اند و هاکذاها. میدونید برای چی؟ من گفتم برای چی است؟ گفتن که برای آن است که معلم در دوام 11 سال تعلیم همه بچه ها، همه خولیگان، نمیتواند او را وارد سیستم مکتب کند. برای بین معلم و بین او فاصله میماند همین خیر. به این چی نمیرسد؟ به این در مکتب ها پسیخولوگ ها نمیرسند، متخصصانی که با روان طالب علم کار میکند نمیرسند و بین مکتب و بین او شاگرد یک فاصله میماند. او از مکتب بیزار تا 11 صنف تمام میکند و وقتی که کمتر شعورش به این میرود که روزهای آمده ایستادن که باید مستقلانه حیاتش را پیش ببرد و چند چیزهای خفته‌اش بیدار میشوند، مسئولیت حس میکند و پیش میرود. همین مسئولیت حس کردن رو طول 11 سال استادان نمیتوانند در مکتب همین مسئولیت حس کردن رو در وجود او بیدار کنند، انگیزه پیشرفت به او بدهند. حالا یک نفر پردیل که ها باز انتظار هستند که سخن کنند، بفرمایید. پردیل. الو، السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکو شوکت آواز هست؟ صدایتون هست، بفرمایید برادر. من با گفته شما با همش راضی اکو شوکت و تمام گفته شما با همه برنامه شما تماشا میکنیم 100% همش راست. لیکن یک چیز من نمیفهمم، نه یک من تمام آدما گام میزنند که برنامه شما تا کی دوام میکنه؟ برای چی اگون میلینی نمیبیایتون، اگون مسئولیت نمیتون خلق چیکار کند؟ این برنامه کرده انگلیس سال 12 ما 40 سال دیگر هم برنامه باشد برنامه میکنید، لیکن اگون چیز فکر کردن در کار، پیشنهاد کردن در کار برای خلق، همون لعنت کرده الله امامعلی از خلق بردن در کار. برای چی هم پیشنهاد نمیکنم به خلق؟ همه این مصیبت ها گپتون 100%، 100%، 200% دوری همون پیشوی ملت. خیلی که وقت خودش از وی نمیرد، از منصب هیچگاه نمیرد. 30 سال شد، 60 سال دیگر هم باشد که عمر بیند میرد وی، خودش نمیتید از منصب. لیکن معلوم که خلق دیگر یگان علاجش نیست، پروس یگان علاجش نیست. عیناً مهاجران که یک چیز انتظار از همین مثال شما از
محمد اقبال صدرالدین از کبیری. فقط برنامه تحلیل دیگر هیچ نه. برای چی یکون دعوت نیست؟ تشکر برادر عزیز. حالا یک زنگ از واتساپ اومده شده است، با این فکر شما کو ببینیم اون کس چی نظر دارن، بعد من انشالله به سوال های شما جواب میدم. زنگ واتساپ. الو ای رحمتی کلام برادر رحمت شوکت شما نوازی تینجه. تشکر به شما. رحمت برای برنامه. این برادر درست قید کرد، گپی شما 100% است. راستی که من 3-4 سال پیش رنگ همین برادر فکر میکردم چی با اینقدر گپ میزنید یک پیشنهاد نیست، یک پیشنهادی نیست. انا حالی همون نگاه کردم در حقیقت حالی وقتش نامده. مردم دیگه رنگ کرخ، رنگ همین زمستون برآمدگی کاغذ بولی دیگه کرخ داید تا این مردم دهش عینون سیر نشود، شکمش سیر نشود، بعد چشمش کشوده نگاه نکند یا همین حرامخورا همدیگریش از بالای نفس حرامشان همدیگریش خودان تر نکنن. حالی بر وقت است، حالی خیلی قربانی میشد، قربانی به حد ارتی بیرون میشد. خیر معلم را با ما یکی قید کردنی بودم، کوش کردنی بودم انیخترش برای گپ شما. معلمای مکتب میانه دیرکترها همه را بردیان و یا همکاری با امنیت، با وزارت کارهای داخله گذاشته و یا دانی میتیان کی چه کدام قشلاق کدام ناحیه چه خیلی زندگی میکند، کی چه خیلی زندگی میکند و یا با علم تی یگام مایده فرق ندارد. علم نتیاد همین دانی تیاد تمام 99% همین دیرکترهای مکتبای میانه همین کارکتی مشغولند و یا علم ندارند. هر جا آورده همون امنیت و وزارت کارهای داخله خواهد میموند. او معلمایی که در دانشجو هستند آیا زندگیشان رو برای همین استودنت همدیگر همین متهم کرده موندگی معلمان. تشکر زیاد برادر عزیز که از واتساپ سخنرانی کرده ایستادید. من به تمام گفته های شما برادران، اونی که در استودیو هستید، برادر پردلوانی که از واتساپ زنگ زده ایستادید، من موافق هستم. ولی حالا سوالی که گذاشته شده است، ما برنامه تا کی دوام میکند؟ بله، و سوالی گذاشته شده ایستاده است که کی ما به یک خلاصه میبیاییم، کی یک کار رو میکنیم، یک کار رو انجام میدیم. برادران عزیز، ما نهایت خلاصگیر را درست براه ماندن آماده کار. انا همین برنامه ما هم سبب دوام یافته رفتنش همین است که تا به حال حاضر ما این درک رو نکرده ایم که در ما این درک پیدا نشده است که همین نفرانی که از کمبودی ها گفته ایستادند، به کمبودی ها اشاره کرده ایستادند، باید همین ها بروند یک کار بکنند، بعد ما فقط تماشابین باشیم. باید همین ها یک 3-4 نفره که 5-6 یا 10-12 نفره که گپ زده ایستادند همه کار را دیگرگونی ها رو هم همین ها باید به میان بیارن. دیگرگونی ها رو هم فقط همین ها باید تشکیل کنند و همین ها باید اساس دهند. همین درک، همین فکر در ما وجود دارد، در ما هست و فکر نو به ما آمده است. انا برای همین هم ما در همین حالت باقی مانده ایم و یعنی رسالت فعالان در فهماندن روز تا به روز دوام یافته رفتن میگیرد. اگر ملت به این خلاصه برسد که هر یک نفرش برای دیگرگون کردن، برای پیشرفت کردن و برای فردای تاجیکستان را گل شکفانیدن مسئول است، این سوال هیچ وقت به میان نمی بیاید. تا کی میکنید نه، کی با میکنیم شدنش در کار، کی ما پیشرفت میکنیم، همه خودش را باید در این مسئله شریک دانستنش لازم است. با 1 نفر 2 نفر 3 نفر 4 گپ زده شده است، با اینها ما پیشرفت نمیتوانیم.
این درست است. و تا آن وقتی که به ملت این درک در ملت این درک پیدا شود که او هم در پیشرفت ملت باید شریک باشد، همه باید دست به دستی هم باشیم، بر ضد ظلم باید با هم مبارزه بریم، بر ضد بیقدری استاد معلم باید با هم مبارزه بریم. اگر ما شود، من گویی ها یا تو گویی ها ما گفتن شود، بعد این نشانگری آن است که ما درک کرده ایم که باید پیش رویم. ما درک کرده ایم که در حقیقت در ظلم هستیم. ما درک کرده ایم که در حقیقت رو به سوی غلامی هستیم. تا اون حالت برادر عزیز گرامی، تا اون حالت که اکثریت ملت، اکثریت جامعه تاجیکستان به این خلاصه نبیاید که اکثریت من باید ما شود و از تو گفتن به ما گفتن گذاریم و این برنامه هایتان تا کی دوام میکند؟ گفته سوال دادن، این برنامه هایمان تا کی دوام میکند به گفتن گذاریم، تا اون وقت ما پیش نمیریم، تا اون وقت در حالت گفتن میمونیم، تا اون وقت ما خستگی ناپذیرانه حرف میزنیم، به کمبودی ها اشاره میکنیم، چشم روی ملت رو میکشویم و به ملت نشان میدهیم که در خواب است و ملت رو تک 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 میزنیم، هر یک نفرش رو از خواب بیدار میکنیم. تا اون وقتی که، تا اون زمانی که ملت در خواب است، تا اون وقتی که ملت در خواب است، ما نمیتوانیم که پیش برویم. و این سوال های شما تکرار به تکرار آمدن میگیرد. حالا چندین نفرهای هستند که سوال میدهند، حالا شما دلسوزانه سوال داده ایستادید، بسیار خوب است، اما بسیار نفران وارد بشوند، جا به جا سوال گذار میکنند. مقصد شما چی است؟ شما چی مقصد دارید با همین برنامه هایتان؟ برادران عزیز، اگر آواز باشد یک سخن کنیم. بفرمایید. میبخشید، من اگر همین کلمه در حقیقت خطا کردم، مثال کای میکنید تئوری گفتید، من گفتم در کار کای میکنیم، لیکن مثال شما خطا نفهمید، خود شما خطا نفهمید، برنامه شما هم یک پیشرفته. شخصا من اگر دستم автомат باشد، اماملی باشد، بهتر اماملی میپرونم، بهتر حرکت میکنم، همون بهتر پرونم، که چونکی در یگان کشور نیست که خیلی مهاجر میلیون 2 میلیون از وطن بیرون باشد، یگان نیست در یگان جا. حالا ببینید برادر راست خواهشی من همین که اگر گفتی شما ما همه کسی یک گپه باشیم، اساسا شما مثل که محمد اقبال کبیری و دیگر رو حالا ببینید وقتی نزدیکتر حرکت کردن که برای خلق یگان چی پیشنهاد. پرزیدنت ملت خواب است، رئیس جمهور امام علی رحمان پرزیدنت یک کشوری که ملتش در خواب است. رئیس جمهور تاجیکستان انمی خودی امام علی رحمان به ملت بیدار یک روز آن طرف ایستاد، یک ساعت پرزیدنتی کرده نمیتواند. به ملت بیدار رئیس جمهور تاجیکستان یک شبانه روز آن طرف ایستاد، یک ساعت پرزیدنتی کرده نمیتواند. این رئیس جمهور ملت خواب است. برای همین اکو شوکت، همین از برنامه همه شما معلوم که همین آدمی که خیلی که دلش میسوزه یا اینکه همین صلح هم میخواهد، همه بیدار شدگی، فهمیده شدگی دیگر نمیشد. همین من چند وقت باز برنامه میکنم، همه تماشا میکنم، تماشا بین همون پتیسات کردگی همون مثال زیاد نشد. همین قدر آدم بس میکند که مثال همون لعنت دور کردن. اینجا چی است؟ حالا تماشابین همان است، سخنگوینده همان است و نفرانی که وارد بشوند همان ها هستند. اینجا کمبودی ما است. اینجا کمبودی ما هست که نتوانستیم با این برنامه هایمان مردم را سوی خود جلب کنیم و
به طور احسن به مردم بفهمانیم که در حالت خواب است. یعنی ما نتوانستیم که مردم را از خوابش بیدار کنیم. صدای ما تا به همه مردم به درستی حال رفتن نرسیده است. این کمبودی ما است. درست است. من گفته ایستادم که کمبودی مردم نیست، این کمبودی ما است. برای چی کمبودی ما است؟ برای آن که برادر عزیز حالا دانش ما، فهمش ما، درک سیاسی ما ان همین قدر است. حالا نفرانی که فهمش سیاسی دارن، علم معرفت دارن، چگونه باید کشور را پیش برد میفهمند، اما از بلا هزارگویان در تگ برگ‌ها پنهان هستند. در تگ برگ‌ها پنهان هستند و باید ما ملت، باید ما مردم کاری کنیم که وجدان آنها عذاب کشد، وجدان آنها بیدار شود. ما باید کاری کنیم که آنها دیگر از تملق گویی و چاپلوسی و لگن برداری به طرف ملت بگذارند، به طرف مردم بگذارند. یک برده نان حلال خود را با ملت بخورند. حالا ببینید اینجا من به چقدر آموزگاران اشاره کردم که حالا در تاجیکستان معاش آنها به کارمند رسخودشان نمیرسد، به انامین مصرف کیسگیشان نمیرسد، اما در پیش حوله زردالو دارند، در پیش حولهشان یک چیز کارتوشکه میکنند، پیاز میکنند، سبزی میکنند، یک چیزی دیگر میکنند. یک دو نفر فرزندانشان مهاجر است، به پولی همین ها میفرستادگی قناعت میکنند. در مکتب درس گفته ایستادند، در مکتب به همین قناعت کرده درس گفته ایستادند، اما خودی همین معلمانی که به همین قدر ظلم روبرو هستند، به همین قدر ناعدالتی روبرو هستند، همین ها با دست همین ها انتخابات ها تقلب کرده می شود، آواز مردم دزدیده می شود بر فایده این ظالمان. حالا ما درباره روز معلم گپ زده ایستادیم. حالا از ملت قطاری، از مردم قطاری ما گله کرده ایستادیم. خودی همین معلمان که یک قشری با سواد جامعه هستند، باید ملت از پشت اینها برود، مردم از پشت اینها برود، مردم را به سوی روشنایی، به سوی نور علم معرفت باید اینها کشاله کنند، به سوی عدالت، به سوی حقیقت اینها کشاله کنند. همین ها دزدی را یاد میدهند، صدای مردم را همین ها دزدیده به همین ظالمان میدهند. همین معلمان صدای مردم را دزدیده به همین ظالمان میدهند. نه یک معلم مرد باشد برایت بگوید که همین کار نمیشود، بگوید که معلم ها آواز مردم را دزدیده به انصافانه به همین ظالمان نمیدهند و همین ظالمان را دوامدار به سر مردم حاکم نمیکنند. معلم دیده و دانسته یک قشر بیسواد را سر خودش حاکم میکند با دزدیدن آواز مردم. پس چی میشود؟ و مردم را حالا ببینید برای چی همون شنونده همون چی این رو نادیده نگیرید که در تاجیکستان حالا شب روز یک چی هست، یک ابله وجود دارد، ابله خانه به خانه، از حکومت، از مقامات قدرتی، یعنی از پلیس، از امنیت، از پروکراتور، از جماعت دیهات یک تیم میشوند، خانه به خانه در آمده درباره این برنامه‌های ما را گوش نکردن، درباره ضد برنامه‌های ما گپ زدن و هوکزاها کارهای فهماندهی میبرند، کارهای فهماندهی میبرند. امام خطیبان در نمازهای جمعه به جای آن که مردم را به آداب، به اخلاق، به پاکیزگی، به ایمانداری دعوت کنند، به پیشواداری دعوت میکنند. تا اینکه به جای آن که مردم را دعوت کنند به دین خیانت نکنند، به شریعت خیانت نکنند،
اینها دعوت میکنند به پیشوا خیانت نکنند. به پیشوا. مسجد جای تبلیغ پیشوا شده است. مسجد جای آن شده است که مردم را ترسانند تا اینکه از حقیقت گوش نکنند، حقیقت را تلاش نکنند، حق و باطل را از هم جدا نکنند. مردم را در این حالت نگاه داشته ایستادند. حالا در همین حالت همین قدر می شود. برادر عزیز ببینید، چندین بار گفتم، باز هم میگویم، 1 سال 2 سال پیش همین گپزنی شما را هم ما انتظار نبودیم، همین برآمده صحبت کردن شما را هم چشم دار نبودیم. حالا تشکر به همه شما که حالا میبرایید با دل گرده گپ میزنید، حقتان را طلب میکنید. یعنی این زینه های اولی پیشرفت است. حاجی بفرمایید. نفر با نام حاجی وارد شدن، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. темаи беҳад чира ҳамин суҳаи маориф бовар кард ка ба ҳар ҳол ҳақиқат айда маълимо боз зери нақаи давраи союза худмон хондем ака мақсад чихе буд охи савод талабот доштанд. бози ҳам духони давраи союз ака бози ҳамин панҷхону ҳамун як бочисара мегирам маълим мемонанд. касе ҳақиқати ра меяд мегирам маълимаш мондестанд оила ки кор мекунад ка духтарчаи ма синфи се ҳай рости гап оли карата намедонад, пра карата намедонад. мегум ай маълимотон ку хай чӣ дарс метан, чӣ хеле метан, аммо программаи синфи седа ай мисолҳое ҳастанд дар ини қавс дав квадрат ёра масъалаи хонагишон метана ка бирад дар хона ёд бигӣ. а маълимот қатъи мегум чӣ ту дарс ёд мегирӣ, ай масъалаоша мақсад ма дар ишон мета отаи чӣ мешавад, чӣ намешавад, мегумуш менависам, мақсад ёдуш метам. мегум маълимтони ёра чӣ ба ишонтон намета. маълимшон 20 ҷамъи 10, 5 ҷамъи 4 ина хел чизора типа чӣ мекунад, дафтарош пари 5 ё карата намедонад. بله. карата оли намедонад. درست. حالا باز صحبت بکنیم. یک زنگ از واتساپ برآمدن. بله برآمدن. حالا ببینید برادر عزیز، نگاه کنید برادر حاجی، برای چی عین حال گزارش ها می شود که سطح جنایت در مکتب بین نورسان زیاد شده است؟ برای چی؟ سطح جنایت باید که طلبه ها به یکدیگرش کارت میکشد، شاگرد به استاد کارت میکشد. جنگ های گروهی حتی در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه چند مراتبه به قید گرفته شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد. کارت کشی، جنگ های گروهی، سطح جنگ در مکتب بلند رفته شده است بین نورسان. جنگ‌های گروهی اکا دوره سیوز در هم افتالای ما میخوندیم بدانند که خیلی کورچکشی مثل به این درجه نبود. به این درجه که حاضر است جامعه نسان دلی کودکا به سواد شدگان اکا کودکا نسان دلی به سواد شدگان من نمیدونم چی درشون میتن. این نگاه که تا 9 سپتامبر رقص بازی بود. روز 11 چیسلا میگم معلم‌ها گفتن که 20 تومانی جمع کنید. میگم چیکارش میکنی؟ کنسرت میریم. ها بچه آخی تو 9 سپتامبر شما کنسرت نکردی؟ چی با کنسرت؟ خیلی کنسرت 11 با کنسرت. اگر 20 تومانی جمع کنید. خانت باز خانت باشد. اگر پیشتر باز رقص کنی. حالا رقصت باز رقصت. سلامت باشی آقا. اما امروز میگم چه شما تو 9 سپتامبر آخر رقص بازی بودی، این خمارکا بود، مقصد جوابتون دادن. هر روز میرفتین کنسرت بود، مقصد بود کنسرت. آخر اینا جای درستی فقط نمی فکری من برای آن سطح جنایتکاری در بین نورسان بلند می شود، در بین خوانندگان مکتب بلند می شود که استاد معلم، حالا میگن همه چیز رو بالای معلم بار نکنید، همه عیب نقصان رو. استاد معلم از رسالت اصلی خودشان دور رفتگی هستند و طالب علم را
نمیتوانند که به کارهای به تربیه جلب کنند، به خواندن جلب کنند و در طالب علم در خواننده وقت کم برای کارهای بیکارچی بماند. اگر بله معلم این هنر رو نداشته باشد، استاد معلم آموزگار شده چه علف میخورد؟ استاد معلم باید دوام درس تواند هوش یادی طالب علم را به درس جلب کند و چنان به گردن طالب علم خواننده وظیفه های را بر کند که مسئولیت را بر کند که تا فردا دیگه سرش را برداشت نتواند. بله و همین خیلی درست است در بین 25-30 شاگرد 1-2-3-4 خولیگان میبراید، این درست است، لیکن همه رو خولیگان کردن و تا به درجه کارچکشی یکدیگر کشی برده رسانیدن، این نشان میدهد که آموزگار دیگه به کار آموزگاری بند نیست. آموزگار را رسالتش را دیگر کردن. آموزگار حاضر چی تیار میکند؟ رقاصه. بله وظیفه آموزگار رقاصه تیار کنیم، به مارشراف که آماده کنی، به کوچه روبی. ببینید خواننده شنبگی میگن اینجا میبرن کوچه میروبونن، اینجا میبرن کوچه میروبونن، اینجا میبرن کوچه میروبونن و نهایت یک قسم عمری خواننده به کوچه روبی میگذرد، به حولی روبی، به کوچه روبی. کوچه ها ما مخصوص و نهاد آبادانی داریم، باید کارمندان چی آبادانی به کوچه روبی مشغول باشند. در مکتب برای چی خواننده کوچه میرفته است؟ مکتب میرفته است، حولی مکتب میرفته است، به تازگی مشغول میشده است. در اونجا فراش داریم، معاش میگیرد. برای چی خواننده میبرمد از همه جورا توزه میکرد؟ ببینید، میدونید برای چی خواننده مکتب بعضی روزها میبراید گرد اطراف مکتب میروبد و توزه میکند؟ برای آن که در اونجا منیجر مکتب، حالا دیرکتور مکتب منیجر حساب میشود. دیرکتور مکتب حتی میتواند که بسواد هم نباشه، یک تشکیلاتچی باشد، مکتب رو کار بار مکتب رو بر رهبریت گرفته تواند، همون شخص میتواند دیرکتور مکتب باشد. یعنی در مکتب های ما هم منیجر مکتب، یعنی منیجمنتش درست براه مانده شده نه. برای همین فراش فریب میکند، فراش همه جا رو نغز خوب تازه نمیکند، بعد نیاز به این پیدا میشود که گپش به فراش، دیرکتور گپش به فراش نمیگذارد، بعد نیاز به این پیدا میشود که اقلا یک هفته به یک بار شنبگی اعلان کنند و بچه ها بی پول اومده گردو چهار رو تازه کرده تیان. یا اینکه دویم ورسیه وجود دارد که فراش نامنویس شدگی است، پولش را دیرکتور به کیسه میزند با مصاحبهش، یا اینکه در همون شعبه معارف پول فراش باقی میماند، شتات رفته ایستاده است، مکتب فراش ندارد، باید مکتب بچه توزه کند، دیجورنی توزه کند، نوبتچی سلیف توزه کند، شنبگی اعلان کنند مکتب رو بروبان. این همین است، سیستم ویران است. و به همین خاطر که نبینید در دست طلبه یک ستیل، یک بلچه، یک جاروب کوچه رفته گشته است، یا حولی مکتب رفته گشته است، همین خیل به کوچه ها آب زده گشته است، یا اینکه در مارشروکه گشته است، یا اینکه رقصیده گشته است. تمام. یعنی برای چی سطح جنایتکاری بالا است؟ برای آن که رسالت معلم، رسالت آموزگار دیگر شده است. از آموزگار دیگر دانش طلب نمی کنند، از آموزگار سرسپردگی به رژیم را طلب میکنند. یعنی آموزگار رسالتش عین حال در تاجیکستان این است که سرسپرده همین رژیم باشد، از وی دانش دادن به شاگرد، او را به سواد کردن شرط نیست. حالا از تمام مکتب ها چند طلبه های با استعداد که حتما از 1000 2000 1 2 3 به سواد میبراید، این آموزگار درس ندهد که پدر مادرش مجبور نکند که از 1000 نفر 1 2 3 نفر میبراید.
حالا این یک دو سه نفر رو اینجا به المپیاد کشاله میکنن، آنجا به المپیاد، از المپیاد ناحیوی به ولایتی کشاله میکنن، از ولایتی به جمهوری کشاله میکنن، از جمهوری به جهانی کشاله میکنن، به منطقوی به بین المللی کشاله میکنن. همین خیلی هو گفته میگردن. حالا که این 2 3 4 5 6 نفر یا 10 نفر میتواند بدون یگان سهم آموزگار با همین یعنی با راه یعنی هوسمندی خودش، شوق و هوس خودش پیش برود. برای همین نمی شود که از 1000 نفر 1 2 3 برآوردن همین رکلام. نه، ما نیاز چی را داریم میدونید؟ ما امروز نیاز آن را داریم که از 30 طلبه 3 نفر 2 نفر 1 نفر نه، مایلش 4 5 نفر رو نتونستین میتواند در یک صنف خانه میتواند 4 5 تا مثلا گریم نسبتا صرفم نمیرفتگی ذهنش سوسیسون برای لیکن 20 نفر اقلا 50% با بهای خوب بخونه، 50% دیگر یک 50% دیگرش اقلا با بهای اعلی باید بخونه. حالا یک زنگ سعید نخوردین خواهش میکنم یک زنگ از واتساپ قبول میکنه، بعد صحبت شما رو گوش میکنیم. زنگ واتساپی. الو شوکت درست بلندتر صحبت کنید خواهش میکنم. مایلش من گفتنی بودم که وہ همین در روسیه ما زیاده از خورشید شهروندی که داریم همینجا نویله ها مینا خونده شدن و هوای امون خونده شده. پسرمون گرفتن دیپلم تاجیکستان رو آمدن. صدایتون خوب نمیبیاد برادر، شاید یگان جایی که موج پست است در همونجا باشید، صدایتون کنده میشود. الو من گفتنی بودم که باید همین رژیم رو باید نشت کنیم دیگر. بس خواب کنی شیشتن فکر کردن اینی بچه‌ک میگه بچه‌ک سواد ندارن خیلی میرن میبیان روز میکنن پول صرف میکنن. باید همین رژیم رو برای آینده همین جوانو، برای آینده همین تاجیکان خودمان، برای وطن، برای ملت باید همین رژیم رو ما سرنگون کنیم. بله من هم راضی هستم، یعنی باید در تاجیکستان یک اصلاحات به میان بیاید، یک اصلاحات بشود، اما چگونه؟ پیشنهاد کردید که باید اون همون شخصانی که به سوادن باید پیش بروین، مردم رو از قفاشون مجبور کنن که همین برنامه‌ریزی کنن که پسشون خیزن مردم برای آینده دولت، برای آینده ملت یک کار کردن باید پیشنهاد کنن، خودشون رو معرفی کنن. هوایی باید بیدار شوند، شخصانی که میتونن در دولت اداره کنی را اخرشون میگیرد، هوایی باید پیش بروین. بله حالا سید نخوردین رو شنویم. سید نخوردین چورتاکویچ بفرمایید، بعد انشالله با صحبت رو ادامه میدیم. سید نخوردین هستید؟ سید نخوردین میکروفونتون رو فعال کنید لطفا. میکروفونتون کشتگی است، خاموش. بفرمایید. سلام علیکم آقا. و رحمت الله. بله سلام علیکم آقا. السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر، گپ بزنید. سید نخوردین اوی سید نخوردین گیرون کامینا گپ زنید آخه درباره همی ملو میگوی، درباره همی ملو راست میگوی که هم جایی که جایی میره درباره همی مچتو
جای میره همون بله لبه شب. بله صدایتون الو صداست. برادر عزیز درست اکثر است. یک گپی ما رو شما به فکرم که تصدیق کردنی بودید که در مسجدها مسئولین مسجد خطیبان به جای اینکه از دین دیانت گپ زنند از پیشوا گپ زنی را سر کردن. ببینید حال به چی آمده. حالا برادر نمیدونم همین گفته ما رو تصدیق کردن میخواست یا اینکه چیز دیگر گفتن میخواست. به هر حال من همین رو فکر میکنم. حالا ببینید تماشاگران عزیز، حال به چی آمده. ما در جامعه تاجیکستان توسط مکتب، توسط دانشگاه، توسط مسئولین حکومت دایم پیشگیری از پیشرفت دین رو داریم. یعنی دایم پیشگیری میکنیم که دین پیشرفت نکند. یعنی مسئله های اعتقادی پیش نرود. بله، اعتقادمندان زیاد نشوند. بله، دایم ما دین را سرکوب میکنیم در تاجیکستان و سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان هم این است که دینداران سرکوب شوند و همیشه در حالت سرکوبی قرار داشته باشند. اینجا به همین مسئله باید اشاره کرد که همین یکی از سبب‌های بی‌قدر و بی‌منزلت شدن معلم هم همین است که مردم را ما داریم از دین دور کرده ایستادیم. ما داریم مردم را از دین دور کرده ایستادیم و ببینید در اسلام به نهایت قدر و منزلت معلم بالا است. در دین مبین اسلام معلم از بلند مرتبه ترین با آبروترین قشر جامعه است و از مردم طلب کرده می شود که در شریعت اسلام از مردم طلب کرده می شود که به استاد حرمت احترام قائل باشند. حدیث را ببینید. یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر علی معلم الناس الخیر. حدیث رو ام المؤمنین حضرت عایشه روایت کرده هستند. ببینید در حدیث آمده است که حتی همین کیت میگیم، چی میگیم، هوت در آب، ماهی ها در آب بحر از پروردگار طلب آمرزش گناهان معلم را میکنند. حدیث رو فهمیده ایستادید؟ فضل معلم را دیده ایستادید؟ لا یستغفر للعالم من فی السماوات و من فی الارض حتی الحیتان فی البحر. برای عالمی که به مردم درس میدهد از علمش به مردم منفیت است، منفیت میبردارند، مردم نفع میگیرند از علمش، تمام آن چیزی که در روی زمین و آسمان است آمرزش گناهانش را میکنند. تمام چیزی که در روی زمین، بین زمین و آسمان است، آسمان هاست، من فی السماوات، سما نگفت، سماوات، تمام آسمان ها، بین زمین و تمام آسمان ها است. در یک حدیث دیگر هم آمده است، اینجا هست لا یصلون، سلامتیش رو میخواهند، سلام میفرستند به معلمی که به مردم نکویی را تعلیم میدهد، از علمش به مردم منفیت است. وقتی که یک جامعه این حدیث را میداند
وقتی که یک جامعه با این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیت میگیرد، هیچ وقت به معلم بی احترامی نمی کند. هیچ وقت. وقتی که یک نفر با این حدیث، با تعلیم گرفتن، با فرا گرفتن این حدیث به وایه میرسد، هیچ وقتی که میداند که تمام آنچه که در روی زمین و بین زمین آسمان هاست به معلم استغفار میگوید، طلب آمرزش گناهان معلم را میکند، خودش را تنها ماندن نمیخواهد. از آنچه که بین زمین و آسمان است خودش را تنها گذاشتن نمیخواهد. میخواهد که در بین آنهایی باشد که سلامتی معلم را بخواهد، آمرزش گناهان معلم را بخواهد. و این گونه معلم در اسلام، در شریعت اسلام، این گونه معلم منزلت و مرتبه دارد. و وقتی که ما مردم را از دین دور میکنیم، وقتی که مردم را ما از اسلام دور میکنیم، نتیجهش این میشود که نه در جمعیت حرمت احترام میماند، نه حرمت احترام استاد میماند، نه علم. وقتی که حرمت احترام استاد کم شد، فرا گرفتن علم معرفت سطحش پایین می رود. وقتی که فرا گرفتن علم معرفت سطحش پایین شد، ملت عقب میماند و ملت رو به نابودی می آورد. ریشه این را، یکی از ریشه های اساسی علم معرفت چی بوده است؟ این همین دینداری بوده است. و کسان مردم را از دینداری دور میکنند، میخواهند دینداران را سرکوب کنند که میدانند که اگر دینداران سرکوب شود آینده ملت همیخل رو به نابودی است. یعنی اینها از اول دیده و دانسته این کار را میکنند تا ملت را نابود کنند. یعنی در رأس ما، در رأس حکومت ما که های بودند، آنهایی بودند که ملت را نابودیش را میخواستند. میخواستند ملت نابود شود. میخواستند قدر منزلت استاد معلم به پایین برود. نه، برای همین هم در همین حالت هستیم. حالا یک نفر دیگر وارد شدن، مقاومت ملی، بفرمایید. السلام علیکم برادر شوقت. امیدوارم خوب هستین. تشکر به شما. درباره حرمت احترام معلم، این معلم ها چون همش بچورا مظلوم شده، یعنی معارف، یعنی آیا چیزی گویان این بالا، مثال پول جمع کنن، چی گپی بگن هم گپی همون را میکنن، یا چون با اختیار خچون نیستن، هم دیرکتوری مکتب را فرمون میتین دیگه به چورا مظلوم شدگیان، چی گپی بگن چی کار بگن هم با گپی همون میکنن. طلبا هم به سوا شدگیان، برای همین معلم ها تو درس نمیتین. آدم‌ها را میدونن استودنتان در مدوچیلش میخونن، مثل فارماسیست در روسیه هم یک کار میکنه، هر زچوت اگزامین ده سوما روی میکنه معلم ده، معلم زچوت هم مونده است، اگزامین هم مونده است. برای همین مردم توجیک 80% به سواد شدگیه. بله هم همین خارج شدن عقل‌های سالم، مثل اینا انجینیرو، ورچو، معلمای باسواد همه برآمده رفته استند. در تاجیکستان کادری با سواد موندگی نیست. این برای این باز 20 40 50 سال در کاره که مثال همین کادرهای با سواد با سر کار بیان، با تربیت بکنن شاگردها، دانشجوها را، طلبا را. در مکتب بازی گفته استند که کارتشکا و پیاز بیارین، روغن بیارین، در آشخانه خراب پزیم برای شما را.
тафаккуре печкада алов кунем. И ягон ақли одам қачи туғри намегирае. بله حالا ببینید طبق فرمان در همه مکتب ها طبق فرمان رئیس جمهور تنور شناندگی هستن. تنور به تنور غوزه می اندازی، هزی می اندازی، تنور رو سفید میکنی، در اون نان میپزی. حالا وقتی که من گفتم که به تعلیم مهنت جلب کرده نمیشن، یک نفر همین گپ رو به من فرستاد که نمیدونید در مکتب ها تنور میسازن، تنور ساختگی هستن، خوانندگان در مکتب نان پختن رو میآموزن. اوی مردم تنور رو درست در دهات استفاده میکنن. حالا زمان دخافکه شده است، زمان میکروالدوفکه شده است، بله. استفاده تکنولوژی های نوین شده است. شما در تنور نانپزی رو یاد میدهید، او در تنور نانپزی رو مادرش هم یاد میدهد. و مکتب ها تنور شناندن. تنور این هنر رو مادرش میتواند به مادرش میآموزد. شما چیزی رو بدهید که در خانهش نمیتوانسته باشد آموخته، در خانهش او را فرا نمیگرفته باشد. 80-90% دخترها در خانهشان از مادرشان، از خواهر کلانیشان یاد میگیرن نانپزی را، در تنور نانپزی را. شما استفاده از تکنولوژی های نوین را یاد دهید. بله. حالا یک مخصوص فن پیشوای تکنولوژی میگوید، یعنی تکنولوژی های خوراک تیار کنی. از این بیاموزونید. شما به مکتب ها تنور دلیل رو بینید، به مکتب ها تنور ساختگی هستن. شما بیخبر می؟ همین خیلی گفته شده است. یک نفرش به من حاضر بعد از این گپام ملاحظه فرستاده است. برادر عزیز مقاومت ملی از واتساپ زنگ زده ایستادن. بله حالا زنگ واتساپ رو قبول کنید، باز صحبت بکنیم. شما هم آماده شوید، شاید موجتون سوس شده که شاید زنگ واتساپ. الو، شما را گوش کردن ممکنه یا که گپ نزنیم؟ سوالتون شما را گوش کردن ممکنه یا اینکه گپ نزنیم؟ چی گفتنی گپ هستیم؟ یعنی که من سخن میگویم با مقامات گروه 24 یگان تا شما جواب نمیتین. گپ زنید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. با تمام گروه 24 سلام علیکم. من گروه 24 گرمی از جانب خودم، یعنی که از جانب تمام تاجیکان مهاجران سلام علیکم میگویم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. بفرمایید برادر. خداوند نگهبان یک و یک مهاجران باشد. اما من یک سوال دارم. بله. همه گروه 24 از کجا پیدا شد؟ برادر یعنی عزیز، من پیدایش گروه 24 24 سخنگوی گروه 24 هم نیستم یا رئیس گروه 24 هم نیستم. میتوانید این سوال رو به گروه 24 بدید. اما سوال دادم مهم هست یا که نه؟ یعنی که من سوال میتم یا که برادر نتیم؟ عزیز درست است. من یعنی که گروه 24 میدارم سوال گوش میکنم، یعنی که حقوق دارم که همچون یک مهاجر، یعنی که گروه 24 رو گوش کنم یا نه؟ چرا نه؟ خواهشتانی، خواهش آزاد شما. انا همین مقامات گروه 24 حقوق دارد که یک و یک مهاجر رو یعنی که نجات دهد از همه گونه سخنهای در کار نبودن. برادر عزیز خواهش میکنم کمک به منطق گپ زنید. از سخن آدم چه کار نجات میدید؟ سخنم چی است؟ سخنم یک ظالم است که از او آدم نجات میدید.
ана ҳамин суханҳое ки пешан мегуфтанд мардум моро мегуфтанд ки эшака скока нибе эшак никогда лоша не станет, яъне ки харро чанд қадар назани хар асп намешавад. аммо чибор аз чӣ гуна мақсад ки мардумият суханҳои дигар гуна мардумиятро мегирану ва баъдан бар сари шумо гуноҳ мекунанд. бале яъне сухани ҳақ мегин, яъне сухани ҳақ мегин, рост мегин, мардум шуморо ранге ки хиёл мекунанд ки як хар ҳастанд. ман худам муҳоҷирам. نه برادر عزیز، اینجا یک چیز است. برادر عزیز، اینجا یک تاکتیک وجود دارد. تاکتیک این است که برادر عزیز باید بدونید، همه بدونند باید، اگر در مبارزه طرف مقابل تو را اگر خیلی بزرگ و کلان بداند، اگر از آن چیزی که هستی از آن بزرگتر و کلانتر بیند، مبارزه‌اش بر ضد تو بزرگتر و کلانتر بشود و تو شکست میخوری. تاکتیک در مبارزه این است که باید طرف مقابل تو را از بودعت خردتر بداند و نقشه طرف مقابل بر ضد تو از بودعت خردتر بشود، حالا که تو بزرگ هستی و به طرف مقابل مبارزه‌ات بزرگ است و طرف مقابل خرد آمادگی می‌بیند، مبارزه‌اش خرد می‌شود و تو غالب می‌شوی. برای همین هم این برد ما است، این تاکتیک ما است که ما را طرف مقابل بزرگ نداند، نظرش نگیره، خرد بداند، خیلی خرد بداند و وقتی که طرف مقابل ما را خرد دانسته ایستاده است و ما را خرد می‌شناسد، ما از این وقتی که مبارزه‌مون رو میدونیم، چیکار کرده ایستادیم میدونیم، با سازمان‌های بین‌المللی چیکار کرده ایستادیم، بدون اینکه برنامه کرده ایستادیم، فقط برنامه‌مون رو مردم دیده ایستاده است. با سازمان‌های بین‌المللی چگونه مناسبت‌ها داریم، با کشورهای علاهیده چگونه مناسبت‌ها داریم، چگونه گفته شنیدها داریم. این از نظرهای رقیب ما پنهان است، به نظرش نمی نماید و این رو ما خودمون میدونیم و وقتی که طرف مقابل فقط همین چی میگوید، فقط همین مشغولیت ها، فعالیت های کوچکی ما را، محدودی ما را میبیند، ما خیلی خرسند هستیم که یعنی ما هدف های ما یعنی خیلی استوار پیش رفته ایستاده است. بدون ریا، بدون خودنمایی، بدون خود نشاندهی، با یک تاکتیک مخصوص پیشرفت ایستاده است. از این ما خیلی خرسند هستیم برادر عزیز. برادر عزیز، من به شما سوال، برادر عزیز، من به شما سوال معین میتونم، یعنی با تمام تاجیکستان، با تمام مردم تاجیک یک سوال میتونم، ممکنه؟ بله، آخرین برادر عزیز، چون که چند نفر اینجا انتظار هستن، باید نوبت بدیم. با یک نفر ما وقت بسیار بوده نمیتونیم برادر عزیز. خواهش میکنم ما رو درک کنید. اما سخنهای من در همین تاریخ گروه 24 میمونند. سخنهای من همون سخنهایی هستند که یعنی که در گروه 24 واقعی در تاریخ 24 میمونند. مالش بفرمایید برادر. پایدایش انمی گروه 24 چی در کنه، یعنی که واقعیت همین گروه 24 نباشد. تشکر به شما. سعید نقردین چورتاکوف بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمد. آواز است که صدا است؟ بفرمایید زودتر که با صداتون گم نشود مبادا. درباره ما چطور گپ زدید؟ راست میگو، گپ 100% حق ما یا تصدیق کردیم و چشمو دیدیم و گوش ندیدیم. در کدام چتی میره همه گزیچه میخونن اونطوری ورقچو دستاشو جناب یالی شکرانه کنه، شکرانه جناب یالی گفتم 100% با چشمو دیدیم با گوش ندیدیم، این حقه. بله، من شما رو دوام دادم، به جای شما گپ زدم برادر، راضی شوید. همه این گپ‌های شما رو آب و تاب داده گفتم.
راست میگو برادر جان. ما یه مقطع بچه‌مون دیدگی میگیم بعد در یه باره یه معلومات دارم، معلوماتی 70% 100% نیست، 70% در یک قشلاق حصار به نام شینک میگن. ایمی طرف اپرالین گایی میره در گرانسه حصار در مدن حصار ده. سال 2010 بود یا 11 بود، 2010 یا 11 همونجا یک مکتب در زنگ اخیر شده بود. هم طلبه دختر بچه جو زنگ اخیر کن همون زنگ اخیر یا 7-8 دختر هم تنو دختر برمد در این باره مکتب مقصد 7-8 دختر ایا زنگ اخیر ای قشلاق شینک طرف حصار در گرانسه حصار 7-8 دختر 9 دختر برمد ای همون زنگ اخیر بانگ زدن مس به ترتیبی و 28 مثال در همین باره معلومات 70% داریم. ما همون شاوروز خدمت بودیم، همون چاسی وی وی اس خدمت میکنیم. مقصد خیلی گپات حقا ما هم یو رکب چشممون دیدیم با گوشمون شنیدیم تا 100% حق گپ. حالا درست برادر عزیز، به ما هم چند پیش یک معلومات آمدگی همین ماهای ایون بود به فکرم، ماهای ایون بود. چند نفر در یک مکتب چند نفر دخترک های در روسیه تحصیل کردگی بودستند، یعنی در روسیه چند سال پدر و مادرشون زندگی کردگی است، در روسیه تحصیل کردگی هستند. در روسیه یک ماده بوده است، یک چیز ماده بوده است، دخترها در ویپوسک نویشان با کوراتورشون رو به یگان همسنفشان یا به یگان نفر دیگه همین ماده بوده است که میدادند. اینها رفتند 3-4 نفر دخترها که در یک مکتب هستند همین چیز رو در مکتب به دخترها نقل میکردند، به پسرها نقل میکردند و در یک مکتب همین حادثه روی در ویپوسک روی داده است. همین حادثه حالا شاید همین مکتبی شما گفته ایستادگی باشد یا مکتب دیگر باشد. به ما این رو همین ماهای ایون اگر خطا نکنم رساندگی بودن که در روسیه همین خیلی ماده بوده است، در ویپوسکنوی دخترها بکاراتشان را از دست میدادند و این چیز را بردن به تاجیکستان کوچاندن و بعید نیست که در چقدر از مکتب ها این چیز پیاده شدگی باشد. من حالا مثل شما هم شاید 70% نه 50% 60% به این باور دارم، از این زیاد نه، چون که مدنیت، عرف عادت و دینداری و اعتقادمندی ما تا به درجه 70% به این اجازه نمیده. بله اکا شوخه جان، من یک چیز دیگر با میدونم. یک بچه دیم کورس استودنت میخون برای اگزمین پل گفتن همون اینستود سومش گفتن خیلی خونهشون میاد میگه که سوم در کره برای همون معلم ها گفته ایستن کروچه همون اینستود سوم گفته ایستن سومش نمیوان بتن در خونهشو خیلی اویلهشو کمبقه سومش نمیوان بتن میگن بچه هم سوم نیسته و بچه میروه به خط کشی دست میزنن میروه خچه میکشه با همه بگیم که کارگران ارگان میآیند صاحباش 25,000 تومان اشتراک میکنن. 25,000 تومان که شما یا سوم نداده که بیارن ماده بته. باور میکنید بیچاره سومش گفتن ایمون دانشگاه سوم نبرده بته با آوردن صاحباش 25,000 تومان اشتراک کنن شما یا باید سوم میکفته میداده میبون مورا میدود. اینجا تماما یگان قانون است. قانون جنگل که جنگل. بله حالا یک نفر واتساپ زنگ زده شدن ببینیم چی میگفته باشن. الو السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما هم پروتی رژیم رحمان هستیم. میخوایم که تنتر یوتیوبتان رو خاموش کنید، یوتیوب رو خاموش کنید برادر عزیز. میخوایم که همه ایوان رحمانی چپر تنتر دفعه برا در توریستون در جای همه زده. بله تشکر برادر عزیز. قانون فقط برای اون کمبغلا همین قانونی که میره همین چیزایی که میره برای همین شکایت میگن همین برادر جون. زنده باشید برادر عزیز. رحمانوف استیفو. سلامت باشید. نگاه کنید یک نفر قطاری یک مردی عادی زنگ میزند میگفته که گپش طلب استعفا از امام علی رحمان است. طلب استعفا از امام علی رحمان است. میگفته که گپ همین قدر گپ میگوید. با باوری بعضی از نفران ما شاید این یک گپ عادی ساده باشد،
نه برادران عزیز، این یک مسئولیت است، یک حس کردن مسئولیت است، احساس مسئولیت است، احساس مسئولیت شهروندی است. اگر هر یک شهروند تاجیکستان این گونه احساس مسئولیت کند، ما خیلی پیش میرویم برادران عزیز. برادر مناسب شو بفرمایید. سلام و درود برادر شوکت محمد، سلامی خود را به هر یک بیننده شما میرسانم. بهترین موضوع مونده برادر شوکت جان که بچرهای معلمای تاجیکستان در چه حالند. این یک نمود پستی رژیم رحمانوف اشاره میده که در تمام دنیا در کدام کشور ما بدم همه کشورها در معاش معلم ها در درجه عالی است برادر. دولت ما از معلم ها کورپسیا سر می شود و بیچاره طلبه همو هر یک امی کارایی که معلم ها میکنن یا در مغز سر امی طلبه ها میستن. ما چه میتوانیم که همه کورپسیا تاجیکستان بگیریم؟ ما باید با معلم ها معاش خوب بدیم. برای چی بیچاره معلم ها معاش خوب نمیگیرن و تعلیم خوب نمیتین با فرزندان ما و شما؟ این رژیم رحمانوف است که همه کار میکنه که از معلم سرکرده تا طلبه تا همه چی در یک چارچوبه باید باشن و یگان چیز باید نفهمند. کدام معلمی که یک سخن درباره رحمانوف یک سخن خوب میکنه 100 سوم یا زیاد کرده میشود، یا که یگان دروغ افتخارنامه میتینشه، فریب، همش فریب نیرنگ این رحمانوف است برادر. ببینید برادر جان که در یاپونیا سال 1945 بود، 46 بود، جنگ بود، اتمی بمب پرتافتن. در مدت 10 سال ببینید برادر که در مدت 10 سال چه دولت بخواه چه دولت پیش رفت برای که معلم ها رو اولی که معاش خوب دادن. حالا اینجا بسیار مناسب شو نگاه کنید. گپی سروزیر ژاپن، از سروزیر ژاپن سبب پیشرفت کشورش در مدت کوتاه رو میپرسند که برای چی ژاپن در یک مدت کوتاه پیشرفته است. ببینید چه جواب میدن. میگوید که ما به معلمان معاش در سطح وزیر، حمایت در سطح دیپلمات ها و احترام در سطح امپراتور رو دادیم. بله بله درست است. ببینید یک بار دیگه تکرار میکنم. برای چی ژاپن پیشرفته است؟ برای این ژاپن پیشرفته است که در ژاپن به معلمان معاش در سطح وزیر داده شده است، حمایت در سطح دیپلمات ها، یعنی ایمونیتت دیپلماتی. دیپلمات یک شخص неприкосновенный человек است. بله بله درست است. ایمونیتت دارد دیپلمات، یعنی ایمونیتت دخل ناپذیری داده شده است. حالا طبق قانونی ما هم، طبق قانونی تاجیکستان هم معلم ایمونیتت دخل ناپذیری دارد. طبق قانونی تاجیکستان درباره معارف معلم ایمونیتت دخل ناپذیری دارد، اما هیچ کس رعایت نمیکند. همه پشکه معلم است. این پشکه تیار است، همه دایم پشکه است معلم. همه کار با انتخابات معلم، کوچه رو معلم، حمله تازه کن معلم، فقط معلم است. رقاصه تیار کن معلم، فقط معلم است. نه برادر شوکت در سطح امپراتور، یعنی امپراتور رو میخواد احترام بگذاری، باید اگر پیشرفت کشور رو بخواهی به معلم میخواد احترام قائل باشی. بفرمایید دوام دید. بله برادر شوکت جان، یک بارک شما اهمیت این که از دهات مردم دانش میگیرن، معلم میشن و نمیخواهند که در ناحیه و در شهرهای خود کار کنن، برای که معاش دوشنبه را نگیرن، معلمای دوشنبه را نگیرن، معاش دیگر منطقه ها را بگیرن، از کلاب، از خوجند و از حصار و از بدخشان را بگیرن که 300 400 تومان است. یک بار ما باید حواله را فکر کنیم که این مردمی که در دوشنبه هستن خیلی بسیار باشن، 1000 معلم و ما میلیون ها معلم داریم که با ما درکار از تعلیم خوب. برای همین دولت ما پیش نمیاد. معلم ها باید امروزه معلم ها باید در سیاست کار داشته باشن، در سیاست باید دست داشته باشن. برای این نسل نورسی حاضره باید بدونه که سیاست چی است. همه دولت های اروپا و امریکا و چی دولت های دیگر را ببینن که برادر برای چی پیشرفته گیرن؟ برای که معلم های اینها در سیاست کار دارن.
هر یک معلمی که در سیاست کار داشته باشه طلبه وی هم همچون معلم میشود. وقتی که معلم های ما را میبینی که هر یک برآمدشان هر یک لینیکه میشود در مکتب و در چی مجلس میشود، یکم گپ سرکردگی جناب عالی پیشوای ملت نجات دهنده سرا آخه چی در کار است؟ چی در کار است؟ همین گپای ناجا یک آدم ظالم، یک آدم دیکتاتور ما به خداوند برابر کردیم، از دین هم گذشتیم. ما باید احترام معلمان را بدانیم، نه که احترام رئیس جمهور رو، نه احترام. ببینید برادر شوکت جان که شما در حکومت کار کردین، در پارتای حزب نهضت اسلام بودین، درست؟ شما قدر و قیمت شما بالاتر بود از معلمان تاجیکستان برادر. قهر نکنه شما برای که برادر همین خلاف در تاجیکستان، یا که من شما را نمیگم و حاضی عائله رحمانов که عائلهش در همه حکومت شدگی خوبشان بسیارتر است از معلمان بیچاره. باید ما یکم معلمان برای چی خلاص؟ برای آن خلاص که معاش معلم تاجیک از معاش فراش ها در 90% کشورهای جهان پایین تر است. بله. در 90% کشورهای جهان فراش ها، کوچروب ها از معلم تاجیک بلند معاش میگیرند. وقتی که قدر معلم را از فراش پستر کردی، معاش او را از فراش دیده پایین تر کردی، معلم شده چی میشود؟ چی ابرو میگیرد معلم شده؟ بله بله برادر شوکت جان، ما از هر یک در همین تاجیکستان مناسب شما ببخشید. بله بله. در همین تاجیکستان بسیاری از کارخانه های بخش خصوصی، کارمندان بانکی، بعضی از نفرانی که حتی در بازار سمشکه فروشی میکنن، درآمدشان از معلم زیاد است. بله درست است. یک سمشکه فروش، یک ناز فروش از معاش معلم بیشتر درآمد میگیرد در ماه. قدر منزلت یک آموزگار را از یک سمشکه فروش ناز فروش وقتی که پست میکنی، چی امیدواری کردن ممکن است از پیشرفت کشور؟ برادر ما برادر شوکت جان یگان از این رژیم دیکتاتوری یگان امیدی نداریم. ما میخواهیم که یک حکومت سالم ساخته شود و معاش معلم ها، معاش نفقه پیران زیاد کرده شود و این رژیمی که این قزل مظالمی بر این ملت آوردگی پول سویت و پول آب و پول ایه، ما میخواهیم که ارزان شود همه چی. برای که ببینید برادر همون معلم بیچاره 600 سومان آیلگ میگیره در دوشنبه و میدونم در دوشنبه 600 یا 1000 سومان میگیره، اما پول برق 600 سومان میاد. من خودم در دوشنبه زندگی میکردم برادر شوکت، پول برق ایما هر ماه 600 700 سومان پول برق میومد. همون معلم بیچاره چقدر تامین میکنه خودشه؟ وای دست به همین عملهای کورپسیونی میزنه. پول ایرا بیار، پول داسکارا بیار، پول بورا بیار، پول ریمونت بیار برادر، به هر نموده همون معلم هم دست به همین کورپسیا میزنه برادر جون. سلامت باشین برادر شوکت محمد، صحبت به دیگران میدیم. زنده باشید برادر، مناسب شو. حالا سلیم جان رو گوش کنیم. سلیم بفرمایید. سلیم بعد از اون مخصوم عبدالستار ان شاء الله. سلیم بفرمایید. سلیم هستید؟ سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. موضوع اویدی چی برادر؟ درباره وضعیت آموزگار در تاجیکستان. وضعیت آموزگار. بله صدایتان کنده کنده میگوید. حالا برادر عزیز گرامی سلیم جان، شما صدایتان رو خوب کنید یا جای بروید که موج یک کمتری خوبتر باشد تا اینه که شما یک جای موج خوب رو دریافت میکنید. ما مخصوم عبدالستار رو میشنویم. مخصوم عبدالستار بفرمایید برادر عزیز.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va mag'firati. و علیکم السلام و رحمت الله. Inshaalloh خوبم برادرو. زنده باشید برادر برادر. خیلی موضوع سو زبوندم برادر نسبت یمی معلم مقصد از یمی در مسکو بگیریم اکجان امی مثال دورنیکو 25 سیتایی اولگ میگیرن اگر با توجیکی بگردونیمش خیلی 4000 میشود 4-4.5 میشود اولی که معلمای تاجیکستان حساب کنی اگر امی پرش مثال 1.5-2 میگیره این هیچی نمیشه برادر هیچی او دانا میدونم با فرزندش یکم پیشا کام خره یا که یکم او با فکرم که در ماه سالش خطی گوشت نمیبینه برادر سالش خطی بله. این رژیم رامونو فهمو خیلی مقصد کردگی های سطحی معرفه دیگش یک بیچاره معلم دیگش یک درست نمی جوشد کله رنگ دل خراب جگر بله کباب برادر میرد مکتب سر گرنگ حالا ساعت 11 نشده گوش نمیشود حالا مردها کمتر یک معرکه میروند خدایی میروند بیچاره معلمو یک شکم سیر کرده میبیوم حالا زنک بیچاره معلمه ها چیکار کنند بله برادر میخوراند خودش گوشنه آموزگارها به مکتب میرود ساعت 10-11 نشده درد سر میخیل مکتب گذرانده آمدن میگیرد. بله برادر جون باید سطح معرف سطح معلم برادر مقصد اولیکاشون باید زیاد باشه برای که این معلم باید مقصد فرمای تازه یک طلبه ای معلم یاد میگیره مقصد وقتی میرود صنف یک میرود دو فقط معلم هم میبیند در صنف مقصد میبینم مقصد سر فرمای معلم بعد مثال ایش تمیزی هم میبینم مقصد او معلمی که بیچاره او قدر اولی که بگیره او دانه یک عطر میشوه مقصد یعنی یکم لباسی ساز او با فکر هم سال یک سال میگیره 3 سال دیگه نمیگیره فرما برادر برای کی او نداره شرایطی نداره که بگیره هم چیزا اینجا هم از ای بی رزمی رامون فای برادر. بله درست. حالا 11-11 رو گوش کنیم. 11-11 بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر عزیز. آوازی من خوب رفته است؟ پس صدایتان کنی یک بادر جگر از داخل شوم. نه صدایتان خوب نیست. برادر امیدوارم ان شاء الله صداتون رو خوب میکنید و دوباره وارد میشوید. ببینید تماشاگران عزیز از یکایی که شما خواهش میکنم تکمه لایک رو پخش کنید. خواهش میکنم تکمه لایک رو پخش کنید. برای چی میگویم؟ برای آن که من امید دارم که این صحبت ما خیلی منفعت دارد برای پیشرفت ملت خیلی منفعت دارد و من امید دارم که من این امید رو دارم که این برنامه ما برای بیدار شدن ملت خیلی سهم میگذارد. اگر همین امید رو نداشته باشم من تماما برنامه نمیکنم. هر یک تصمیم ما به خاطر پیشرفت است، به خاطر بیداری ملت است، به خاطر بیداری یکی من شما است، به خاطر آینده فرزندان ماست، به خاطر نسل آینده است تا اینکه ما از غلامی نجات یابیم، از سرخمی نجات یابیم، پیشرفت کنیم تا اینکه همین آموزگاران ما که هستند در تاجیکستان که درس میگویند از غلامی نجات یابند. باور کنید این آموزگارای ما در حالت غلامی هستند. یگان فکر آزاد، اندیشه آزاد ندارند. فقط وظیفهشان این است که دست پیش بر کارهای جمعیتی را اجرا کنند و به طلبه هایشان، به خوانندگانشان بیشتر کارهای جمعیتی را فرمایش بدهند و اجرا کنند. دیگر هیچ وظیفه ندارند. برای پیشرفت علم، برای پیشرفت معرفت یگان غمخوری نیست، وجود ندارد. باید ما کاری کنیم که قدر منزلت آموزگار بالا برده شود و آموزگاران عزیز این رسالت شما است که باید به خودتان پیش از آن که به دیگران حرمت را بیاموزانید، احترام را بیاموزانید،
آداب را بیاموزانید، اخلاق را بیاموزانید. خواهش میکنم از یکایی که شما آموزگاران عزیز، استادان ارجمند، این نفرانی که شما به مردم، به فرزندان ما حرف می آموزید، کلمه می آموزانید، جمله می آموزانید، کتاب خواندن و نوشتن را می آموزانید، پیش از همه به خود احترام قائل بودن را آموزید. به خودتان پیش از همه احترام قائل باشید و کسانی که با شما روبرو هستند، کسانی که با شما روبرو می شوند، آنها باید به شما احترام قائل باشند. این چگونه می شود؟ این همون زمان به میان می بیاید که آموزگاران عزیز، این همون زمان به اندیشه ما به میان می بیاید که شما به خودتان احترام قائل باشید. شما نفرانی هستید که خاک را زر میکنید. شما نفرانی هستید که خاک را، یک خاک کوچه را میگیرید زر میکنید. یک نفر بی سواد را، یک نفر بی تعلیم را تربیه کردن، علم آموختن، او را با سواد کردن مثل این است که یک خاک را گرفتید زر کردید به ملت دادید. یک خاک بیقدر را گرفتید زر ساختید. تربیه چیست؟ خاک زر کردن، قطره آب را گوهر کردن. تربیه همین است دیگر. قطره آب را گوهر میکنید، خاک را زر میکنید. اگر یک انسان بی سواد، اگر یک انسان بی تربیه به مکتب رفت، سواد آموخت، تربیه گرفت، این محصولی دست شما است. یعنی یک خاک را شما گرفتید زر کردید، گوهر، یک قطره آب را گوهر کردید. این است دیگر. اما حالا چی است؟ هیچ نیک خاک های شما زر شود، هیچ نیک قطره های آب شما گوهر شود. کار به همین مانده. خاک مانده ایستاده است، قطره آب. تا اینکه شما این تصمیم را نگیرید که خاک را زر میکنید، قطره آب را گوهر، از آدم، از یک صورت انسانی سیرت انسانی میسازید. ما پیش نمی رویم. میگوید که صورتت را چی کنم گر تو نداری سیرت، کس به یک جو نخرد این صورتی بی سیرتی. این همین صورت آدمی را با سیرت شما میسازید. استاد نباشد، آموزگار نباشد، از کجا پیش روی می شود؟ به همین درک حکومت رفتن نرسد، از کجا پیش می رود؟ همین را درک نکند حکومتی که استاد معلم اگر کار نکند، استاد معلم اگر تربیه را به درست نماند، علم معرفت را، آموزاندن علم معرفت را درست به راه نماند، جمعیت پیش نمی رود، کشور پیش نمی رود. همین را اگر حکومتی که درک نکرد، چگونه می تواند حکومت داری کند؟ چگونه می تواند؟ ولی یک نفر با نام کلابی در آمدن. کلابی بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر جان، موضوعتان چی بود؟ هم دیدم در آمدم فقط، تمام یگان چی را نخوندم. زنده باشید. موضوع ما درباره منزلت و جایگاه معلم در تاجیکستان، وضعیت معلم. بهترین چیزا گفتیم برادر جان. منزلت معلم این است که مقصد باید طلبه را یک به موقع بهترین برد نه که از من میبینم معلم ها چنی با فکرم بعض طلبه ها عقل ندارن. بعض سوال ها هست که معلم ها در برنامه ها سوال ها را جواب داده نمیتونن. همچنین تاریخ خیلی که تاریخ یا که زبان ها مبارزان سوال میتونن جواب داده نمیتونن، برای که همون خودشون همون سوال ها را نخوندن یا همون درس ها را نخوندن. برای دیده میشود که این
تاجیکستان هم خیلی کردن که در بین المللی در دیگر دولت ها مقصد چون ایشان بودن که هم یا درس میخونن یا مقصد هم خیلی دولت پیشرفته اینه که اصلش بپرسی نه تاریخ نه زبان نه شاعرها یگان شعر برنامه آزادی را تماشا کنیم. برادر جان اگر ما بسیاری وقت تماشا میکنیم چی برنامه آزادی باشه چی مخالفا باشه همه یک لو تماشا میکنم ببینم به خدا قسم سوالای شاعران هم میدونه نه که افغانستان میبینی همچنین بلاگراش یا اگان چیزاش هم میبینی بلاگرای افغانستان در شاعرای ما را ازیاد میدونن هر یک شعر شعر نه که میبینی نه معلمش نه چیش در شاعرای ما را نمیدونن برای که سواد دوژه سواد رفته صاحبان. در وقتی ما شاعری ابو علی ابن سینا بود یا شادی سیرزی بود این قدر ما عالمای بقوت داشتیم از ما میبینیم در تاجیکستان دیگر نمونده یگان آدم بعقل همه چه همچنان که چی آدم بعقل بود همه بین رفت اینا چی مبارز بود چی مبارز نبودن یا وقتی که دولت بیرونشون کردن مجبورن که مبارز شون بعضی موقع خچون بگن مقصد فکر خچون معین کنن. ما امیرم میفهم که برادر جان نگاه میکنم ارم درک میکنه که در دولت های دیگه این قدر ما را این همچنان که دیگه دولت ها دا میاییم ای دسته بیعقلی مونم و تحقیر هم میشیم زده هم میشیم دیگر کارا چیکارشون فرا میکنن برای که ما چیزی خودمون نمیدونیم حقوق خودمون نمیدونیم در اینجا ما رسیه را گریخته میگردیم مقصد شاو میشوه یا ایسوسه نمیرنگی گرگی گشنه ده خیلی که یا یگان جنگل میدونه یا یگان کسا میکوکو با خدا قسم باور کنی نکنی از ما مگزین رفتم رنگی هم گرگی گشنه واری نمی ایسوسون نگاه میکنم که هم لیسته نباشه سر زبرم مگزین بیام وگانم اگر نشان بودم ای وگانم او میچکه اولی اکه بارون نبارده انشالله این ساله شالی سر نشه ای وگانم او میچکه جای پیاش هم هسته با چی درد عذابو در تاجیک خدمه هم هسته که مرا اویلک من نداده این یکنی ماشیده مرا 20,000 داده دو ماه یکنی ماشید دو ماشیده مرا 20,000 داده ولی اما هم در سی اما هم حکیمه خیلی سه میتاش غل دبدم وقتا قسم موقع بریم برومدیم سه میتاش غل دمکه هم دستم شکسته هم پشتی گرده هم ده یک کرپیش بده هم کرپیش زده در اومده هم اجو ما تپید کردن دستم همی بجیلک شکو قد میشه کیسته کو چی میگم با تاجیکی نمی جای قچه‌ای دست همو موقعش بیرون برومده مقصد خیلی تاو بولو همچنان شده که به خدا قسم کم تر باری وزنی نبرداریم دیگه برداشته نمیتونم 10 کیلو 15 کیلو مقصد در دستم این سوسو تاوش بتونم این همجا جو اخرا نموندن همی مردم تاجیک خودمونه نمیدونم 50-60 تا کارگر داره در کارتش یا در کیسش یک تیم پول نداره این کجا میکنه پد نمی اکسون پول هم یا دفتی دومش در دست باید تاجیکی دیگر را گرفته همی اخمق کرده میگیرن مقصد یگان راست خود پس خود میکنن یه همجا فقط همی آدم های مقصد کم ترک میویند وظیفه یا یگان کم تر چیز دارن سوم دارن همجا میویند برای استفاده برای هم تاجیکا و خدا قسم فقط تاجیکا را استفاده میبره یا ازبکا را ارس استفاده بردن نمیدونه. بله فکر شما مناسب شما با این گفته های برادر که نه برادر ما یک آخر سخن میکنم برادر جان برای که بسیار کارها را دیدم در قزاقستان وقتی که استقامت میکنم 2 سال در قزاقستان بودم برادر جان
من معلمان بسیار شدیدم که از طرف حکومت قزاقستان به اروپا به امریکا 3 ماه یا 6 ماه odih روی میکردن، استراحت روی میکردن برادر. در تاجیکستان ما هم دولت های پیشرفته به ما کواتا ها میتین برادر، چی به معلمان باشه چی به آدمایی که ختم کردگی به هوای کواتا داده میشه که یا برای تحصیل کنن یا که استراحت کنن برادر. برای بسیار از همین مومنتورا من نگاه کردم برادر که بسیار همین در حکومت آدمای کار میکردگی فرزندای هوایا میروند یا که خود هوایا میروند استراحت میکنن یا که تحصیلشون در اروپا و در امریکا ادامه میتین برادر جان. ما این کار را بسیار خودتان که در حکومت برادر شوکت کار میکردین درست نه در پارتی حزب نهضت اسلام بدین شما این چیزا را 100% میدونین که هر دولت پیشرفته به تاجیکستان کواتا داده میشه و هر ساله و طالب علمان که بیایم بخونن از طرف حکومت تاجیکستان از طرف حکومت همین پیشرفته ها و این کواتا را کی با میگیره؟ همون آدمایی که در پارلمان شدگن در حکومت امروزه شدگن همون آدما میگیرن برادر. در تاجیکستان فروخته میشود. بله بیشتر کوشش میکنن که منصبداران فرزندان خودشان را فرستونن و شخصان با استعداد و باسواد صرف نظر میشوند به یک سو پرتافته میشوند و اونها روح افتاده میشوند و چی گویم به شما به این باور میشوند که دیگه بچه کمبغل بچه که دورا نیست پدرش کمبغل است با آنها هرچند سواد داشته باشند دانش داشته باشند در جامعه نیاز نیست. فقط نیاز به که ها هست آنهایی که پدرشان منصبدار است کرسی نشین است یگان وزارت بند کردگی است فقط باید بچه های همین ها بخونن. اونها چیکار میکنن؟ مثل رستمی امامعلی که به مسکو رفته نرکمند شد میبیان نرکمند میشوند نشوند میشوند همین بچه های همین منصبدارا همین بچه های وزیرای ما در لندن در همین کشورهای اروپایی در همین قسمش در روسیه مونده رفتگی است خوندگی مونده رفتگی است یک قسمش در امریکا تمام از اون دیگه به ملت هیچ فایده نیست هیچ به ملت فایده نیست مونده گرفتگی است. نه برادر جان ما را میخوایم که با معلم و طالب علمایی که تمام ختم مکتب میکنن با کواتا را نفروشن و یا که در مردمی در آدمایی که در پارلمان شدگان در حکومت کار میکنن در اون انسانان در آدمایی که حقیقتا میخوان که تحصیل و در خارجه گذارن هوای انسانات داتین برای تو چند خاله شما ما را فریب میکنید. بسیار مردم اکای شوکت جان با ما میپرسن برای چی در برنامه اکای شوکت و محمد اقبال گروه بسیار تو احساساتی گپ میزنی داد میزنی آخه برادر جان من میبره وقتی من برای خودم نمیگم برای همین معلمای بیچاره برای همون پدر و مادر بیچاره‌ای که در اونجا عذاب میکشن نه معاش خوب دارن نه پنسیای خوب دارن آخه ما دیگه داد ندیم دیگه چیکار کنیم؟ ما جان خودمون در خطر میمانیم برای که آبادی تاجیکستان ما نمیبره که در حیات دروغ زندگی کنیم. ای مردم از یاد نبره به خدا قسم همین دورهای غلامی برگشت با فقط در دیگر دور او دور پیش گذشت رفت اچارنی بیلی دست ودنای زدیم هوشیار باشین با خدا قسم میگم این جای شوخی نیست. روز تا روز ما همین پس میشویم روز تا روز ما را زندانی میکنن روز تا روز معاشای ما را دزدی میکنن میخرن این منصبدارا ما سخنی نمیکنیم برای میترسیم باید نترسیم. سلامت باشین برادر شوکت محمد بسیار گاز زدیم وقت من گرفتین بخشش زیاد زنده باشه تشکر زیاد به شما برادر عزیز. حقیقت 0308 حقیقت 0308 بفرمایید. هستید حقیقت 0308 میکروفون 0305 بود است ها میکروفونتون رو فعال کنید 0305 بفرمایید. الو میکروفونتون رو فعال کنید 0305
نفر دیگر وارد شدن آن کس رو همراه کنید. سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. آقای شوکت میبخشید یک چند سوال برای شما داشتم. مالش بفرمایید. حاضر. بفرمایید. الو. گپ زنید برادر. الو. من شما را شنیده ایستادم. برادر عزیز من شما را شنیده ایستادم. بفرمایید. صدا میآید آقای شوکت؟ صدایتان هست. بفرمایید برادر. الو. بفرمایید برادر، صدایتان هست در من. در من صدایتان هست. صدا آماده است؟ هست صدایتان. بله. گپ بزنید برادر. آقای شوکت ما یک دو سوال برای شما داشتم. میخواستم برای شما پیشنهاد کنم. ما بفرمایید. صدای ما رو نمیشنوم. خوب آقای شوکت کلابی یک بار سخن کرده بودید برادر مهاجر بفرمایید، بعد از اون کس باز به شما سخن میتیم. کلابی برادر حقیقت که نفهمیدم. من نفهمیدم صدای مرا میشنوید؟ من میشنوم صدای شما رو برادر عزیز، شما ما رو نمیشنوید. مهاجر بفرمایید. السلام علیکم برادر شوکت. رحمت الله. موضوع درباره اولی که معلم بود. این برپدر رحمانوف نالت 70 سومونه 700 سومونه 600 سومون که دیگه باور کن برادر شوکت این صنفی 10 تموم میکنن 11 تموم میکنن معلمه میشن. این خیلی نخونده هیچی نشده. بله. برای هموقع همه را بیسواد کردین کالادام. استعفا رحمانوف شریپوویچ. بله. سلامت باشید برادر شوکت. ببینید در همین حساباتش پیامش رئیس جمهور تاجیکستان گفت که 100 برابر معاش آموزگار بالا برداشته شد. یعنی خودش قائل است که در اول با آموزگار 5 سومون معاش میداد، حالا 500 سومون شده است، یا که 7 سومون معاش میداد حالا 700 سومون شده است. اما با همین 100 برابر بلند کردن معاش، حالا معاش معلم از معاش فراش کشور همسایه بالا نشده است. ببینید رئیس جمهور کشور همسایه شوکت میرزیویف چه گفت در سخنرانی آخرینش؟ گفت که تا اینکه به $1000 معاش معلم را نرسانم آرام نمیایستم. تا اینکه به $1000 معاش معلم را نرسانم آرام نمیایستم. معاش معلم در تاجیکستان به $100 نرسیده است. اکثریت معلمان همین تگ $100 معاش میگیرند در تاجیکستان. بسیاری از معلمان برای اینکه زندگیشان گذارد، بیچاره معلم برای اینکه زندگیش گذارد 2 ماه کار میکنه. 2 ماه کار میکنه تا اینکه به زندگیش رسد. این یک. بسیاری از معلمان هستند که سواد دارند ندارند، آنها در مکتب جای داده شده است. بعضی معلم ها یگان خیلی پویشنی که کوالیفیکاسیون ندارن، گشتن در مکتب ها، برابر شاگردشان سواد ندارن،
گشتن در مکتب ها. چقدر ما دکتر علم پروفسور رو بدونیم که عالم دیسرنتی نیست، با علم خودش دکتری رو حفظ کرده است، پروفسور شده است، دکتر علم شده است. مثلا شاکر جان حکیموف پروفسور دکتر علوم حقوق شناسی به خاطر صاحب اندیشه بودنش، به خاطر لبیک‌گو نبودنش، به خاطر چاپلوسی را نتوانستنش سالهای سال است در دانشگاه های تاجیکستان جای کار میکوبد، جای کار نمییابد. ای رکتور های دانشگاه ها، رهبران مؤسسه های تعلیمی، بمیرید از این روزتان که کادرهای در کجا بودگی به سواد را بیارید، به آنها جای کار را یافتید. با پروفسور دکتر علوم حتی یک جای کار عادی قطاری یافته دادن نتوانید. وجدانتان را خاک خورد. از حکومت میترسید. یک شخص دیگر اندیش را نمیتوانید به کار بگیرید. شما به این شاگردانتان چی درس داده ایستادید؟ وقتی که شما خودتان عدالت را رعایت کرده نمیتوانید، خودتان بی‌ادب هستید، از ظلم کار میگیرید. یک بیسواد شاید 10 برابری چند 80-90% معلمانتان شاکر جان حکیموف با سوادتر باشد، کار نمییابد. وجدانتان را خاک خورد. رکتورهای دانشگاه ها، رهبران مؤسسه های تعلیمی، بزدلی سبب شده است شما به شخصان شایسته جاری کار یافته دادن نتوانید و نفران شتات های کاری را پر کنند که لبیگویی بلیگویی را توانند. به همین ما ملت را پیش میبریم. شما خودتون چی فکر دارید؟ همین خیال میشود یک پروفسور دکتر در مؤسسه های تعلیمی، چی تعلیمی عالی باشد، مؤسسه های عالی تعلیمی باشد، چی میانه کسبی و کذاها، یک پروفسور دکتر جای کار یافته نتواند، یک عالم جای کار یافته نتواند، فقط جای های کاری، شتات های کاری با بلیگوی و لبیگوی چاپلوس ها بند باشد، چگونه ملت پیش می رود؟ چگونه کشور پیش می رود؟ چگونه؟ به فکر شما چگونه؟ وقتی که خصوصا رکتورهای دانشگاه ها، وقتی که شما یک دکتر رو، یک پروفسور رو که جای کار کافته گشته است در شبکه های اجتماعی، هر ماه نیست که شاکر جان حکیموف بگوید که جای کار یافته ایستادم در مؤسسه های عالی تعلیمی جای کار نمییابم. وقتی که یک پروفسور دکتر رو به جای کار تامین کرده نمیتوانید، رکتور شده چه علف میخرید شما؟ بروید چوپانی کنید، از این روزتا بمیرید. این ناموس را به کجا میبرید شما؟ از 101 حصه دانش شاکر جان حکیموف را نداشتگی شخصان در مؤسسه هایی که شما رهبرش هستید کار میکرده است، این نفر به خاطر دیگراندیش بودنش کار نمیکرده است. این ناموس را به کجا میبرید شما؟ پگاه در تاریخ همین خیلی به ناموس نوشته خواهید شد. شما به حق این گونه نفران جواب خواهید داد. جواب خواهید داد. این نفرانی که از حکومتی که این گونه نخبگان ملی را قدر کرده نمیتواند،
بسواد باش، گوسفند باش، چاپلوس باش، تمام. در همین حالت قرار دارد. شما از او پشتیبانی میکنید، لگن برداری میکنید، جانبداری میکنید و بقای همین حکومت را میخواهید. بدانید نفرانی که رکتور هستند، پروفسور هستند و هاکذاها همه خیلی عنوان گرفتند، مثلا گریم پروفسور دکتر ناوک و نامزد و دیگه و هاکذاها، داتسنت و دیگه و هاکذاها رکتور شدند و رهبری مؤسسه های عالی تعلیمی یا مؤسسه های میانه شدند. فرقش نه، کدامش نباشد. شما بدانید شما را چاپلوسیتان، بی‌وجدانیتان، نامردیتان به همین منصب آورده رسانده است. وگرنه شما هیچ کسید. شما یک خائن هستید. بجز خیانت به ملت از دستتان دیگر هیچ چیز نمی‌باید. شما با کروپسیه به همین منصب رفته رسید تا اینکه پول بودجه را بدزدید و پول‌هایی که برای منصب صرف کردید از حساب دزدی از بودجه کشور بریونید. دیگه چیکار میکنید؟ چه علف میخورید در این وظیفه ها وقتی که نفران ارزنده را با کار تامین کرده نمیتوانید؟ عبدالله بفرمایید. عبدالله هستید؟ عبدالله خواهش میکنم، و فکرم که میکروفونتان فعال است. گپ میزنید عبدالله؟ حقیقت 0305 شاید ما رو میشنوید. حقیقت 0305 ما رو میشنوید شما؟ حقیقت 0305 ما رو شنیده استادید ما رو؟ ما شما را شنیده استادیم اکه شوکت. ما رو شنیده استادید یا نه؟ شنیده استادیم اکه شوکت. سلام علیکم. شما به ما سوال دادن بدید. ما میخواستم در ساحه معارف خیلی که شما گفته استادید، ما یک آدمی بی‌طرف، نه طرف حکومت نه طرف شما، یک آدمی بی‌طرف. نه برادر عزیز، بی‌طرف نباشید. دایوز دافشا وامیجا خیلی که هست که در تاجیکستان مثال فرزندای ما که تحصیل میکنن کو حالی گوش کنه که 3 فرزند تاجیکستان تحصیل میکند با 4 زبان به پول تحصیل کرده ایستادن. بله، به پول. درست. حالا با زبان تاجیکی، زبان انگلیسی، زبان کره، زبان فرانسوزی. در کجایی؟ خودتون از جمله آنهایید؟ نفهمیدم اکا. خودتون از جمله آنهایید؟ پایینشان کن. حق بفرمایید. حق. سلام علیکم برادر شوقتی محمدی. و علیکم السلام و رحمت الله. باور کنید 2 فرزند ما مکتب میخونه. همین اولی که معلمش سر کرده تا زمان که دری توالت سوم میگیرم. باور بکنی این اومده از میگه که فرزندم میگه که برای زمان که توالت سومته پدر. این چه خیلی کپو کور. این حکومت در کجاست؟ رحمانوف دا کالی دام کالاش این همه قدام کردگی کار نمیکنه. خود چوپان این چوپان اومدگی دا
وظیفه نمیدونه چیکار کنه. برای همین غورت میکنه دیگه یگون کار نمیکنه. از دستش هیچی نمیبیه اینا. بله یو گویی که زمو که دری توالتی نو میکنن ای زموگ میزدیان 10 سومونی همه طلبه ها گرفته است. این چی گپ این؟ بله با معلمه ها و معلمو صنف های 10 11 تموم میکنن معلم میشن ناخونده هیچی نشده. این پیشروی کجا شود؟ این سببش رو میدونید برادر عزیز چی است؟ همین رو ما آموختیم. سببش چی است؟ سببش همین به فکر من همین کلفی در مکتب و این در تریزه و شکست ریخت و تعمیر مکتب و اینها از بودجه تاجیکستان مبلغ میگذارد. اما از همون وزارت معارف تقسیم شده. حالا همین احسان خوشبخت سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان به قریبی در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که اگر دیرکتورهای مکتب به تعمیر مکتب پول طلب کنند ندهید. انا رحمه. تعمیر مکتب پول جمع کرده نشود. حالا ببینید همین کلف حاجتخانه مکتب همین یکی از تعمیرهای مکتب است. بله همه خیلی است. همه خیلی برادر. حاجتخانه مکتب پول طلب میکنند. از این میبراید که برادر عزیز این پول ها چی است؟ از همون بودجه تاجیکستان وقتی که بودجه رو وزارت مالیه به وزارت معارف جدا میکند دولیه‌اش رو میگیرد. این سومو نمیبیاد تو یورا. ولایت ها پول رو میفرستند در اینجا دولیه بگیره. وزارت ولایت وقتی که به ناحیه ها پول میفرستند در اونجا پول یک قسمش گم بشود. شعبه های معارف وزارت ولایت شعبه های ولایتی معارف وقتی که به ناحیه ها میفرستند شعبه های معارف ناحیه یک قسم پول رو میگیرند. وقتی که به دیرکتورهای مکتب پول ها میبیاید در اینجا یک قسم و همین خیل پول تقسیم شده میبیاید تا مکتب یک قسم پول نیست او بلای شدگی و دیرکتور بیچاره مکتب مجبور است که به باقی مانده پول هایی که تا اینجا آمدن نرسیده است به همین پول گرفتگیش خدا به شکر کند و باقی ماندهش گدایی کند. به همین حالت آمده رسیده. حالا یگان چیز دیگر گفتنی هست برادر عزیز؟ ها برادر هستم. گفتنی هستم که استعفا رحمانوف با اولادت قطعی و با دامادای بیشمارت قطعی و نیگرجون قطعی استعفا رحمانوف کالادام شریپویچ. سلامت باشید برادر عزیز. تماشابینان عزیز هرچند در این باره یک روز دو روز سه روز گپ زنیم هم کم است، اما چیزی که باید گفته شود گفته شد. چیزی که باید از حکومت طلب کرده شد در این برنامه فکر میکنم طلب کرده شد و ما چقدر همین برنامه رو دوام دهیم همین قدر این گپ ها تکرار شده رفتن میگیره. برای همین چون که میگم پور دانو اندکی گو یکی رو صد مگو صد رو یکی گو و اینجا من برنامه به پایان رسیده ایستاده است گفته اعلام میکنم. به پایان برنامه آمده رسیدیم. از یکایی که شما خواهش میکنم که این برنامه رو لینک این برنامه رو به دوستانتان فرستانید، به دیگران فرستانید تا اینکه از این صحبت ما تا اینکه از این بحث ما باخبر شوند. استادان، آموزگاران، نفرانی که حالا ما را گوش کرده ایستادید، تماشا کرده ایستادید و شجاعت و جسارتی برآمده یک کلمه گپ زدن ندارید، از یکایی که شما خواهش میکنم که این جسارت را پیدا کنید. تا شما این جسارت گپ زدن، جسارت اندیشه آزاد گفتن را پیدا نکنید، فکر نکنید که یکی از شاگردان شما با اندیشه آزاد به جامعه میبراید و آزاد زیستن را پیشه میکند. تا آن زمانی که آموزگاران عزیز ما برای شاگردانتان
از شما طلب میکنیم که آزاد زیستن را بیاموزید. این برای شما باید ننگ باشد. آن زمانی که یک شاگردت بیاید به تو آموزگار بگوید که ای استاد تو غلام شده ای، از غلامی آزاد شو، این برایتان، این گپ شاگردانتان به شما باید ننگ باشد. برعکس شما باید به شاگردان بیاموزونید که هیچ وقت غلام نباشند، هیچ وقت سرخم نباشند، اندیشه خود را داشته باشند، اندیشه خود را بگویند، اندیشه مستقل داشته باشند. تا به این حد نرسید شما آبرو نمیگیرید. من گفتم، شما شنیدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.